Yeah, looks like it's on. Can everyone hear everyone clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Your audio is good. Yes. We're live now. We're live in Zoom, and for the panelists, we are also live on YouTube, so people should join. And we will start in about 4 minutes. I'll start the program in about 4 minutes. So web team is confirming that we are live, and web team will edit this program from the time that we start. In about 4 minutes, we'll start. From that point, they will edit and they will create the video for us to share globally. So I'm getting confirmation from web team. The connectivity obviously in Zoom is good. And from YouTube also the connectivity is good. So it is getting telecasted, webcast live on YouTube. So everything so far seems to be good. So when people are joining across the globe and through the YouTube link, they should be able to see us right now. Arnie, I think we can get started. Ready? Yeah. I'm just confirming to the web team. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் டாக்டர் பழனியப்பன் சிதம்பரம். நான் போர்ட்லாண்ட் அமெரிக்கால இருந்து பேசுறேன். என்னுடைய நேட்டிவ் வந்து ராயவரம். I have the honor to serve as the president of Nagarathar Physicians of North American International and Nagarathar Health Club. உலக மற்றும் வட அமெரிக்க நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பு மற்றும் உலக நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம் சார்பாக அதன் தலைவராக டாக்டர் பழனியப்பன் என்கிற நான் உங்களை எல்லாரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து 2 பார்ட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். ஒன்று வந்து வெபினார். இது வந்து கேன்சர் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன், கேன்சர் அவேர்னஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன்ங்கிற ப்ரோக்ராம், அது மெயின் ப்ரோக்ராம். நம்ம ரெண்டாவது வந்து we have a program NPNA and அழகப்பா குழுமம், மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்.
புரிந்துணர்தல் இரு ஆர்கனைசேஷன் நடுவுல அதை பத்தின ஒரு ப்ரோக்ராம். அது நடுவுல இன்டர்வெல்ல ஃபர்ஸ்ட் 40 நிமிஷம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த வெபினார் போகும். அப்புறம் 15-20 நிமிஷம் வந்து மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ப்ரோக்ராம் பிட்வீன் NPNA அண்ட் அழகப்பா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த 40 நிமிஷம் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வெபினார். இதுதான் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் மற்றும் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி. உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃப்ரம் ஆன்காலஜி கலந்துக்கிறாங்க. 4 பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்கள வந்து நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. வைஸ் பிரசிடென்ட் டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன் பிட்வீன்ல வந்து we have our சீஃப் கெஸ்ட் அண்ட் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஃப்ரம் அழகப்பாவுடைய சேர்மன் வந்திருக்காங்க. அவங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். and we will have announcements for NPNA within that interval. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் செஷனை முடிச்சிட்டு நிகழ்ச்சி நிறைவடையும். இதுதான் என்னோட ப்ரோக்ராமோட பிளான். So I will give the dais to Dr. Thillaikarasi Kannappan. I would like to welcome all the panelists and all our moderators, all executive committees and all the members across the globe. And thank you very much for supporting NPNA International and Nagarathar Health Club. டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன் அவங்க வந்து மகப்பேறு மருத்துவர். அவங்க she is one of the co-founder of the organization. அவங்க வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட்டா சர்வ் பண்றாங்க. Very dynamic person. I want to give the dais to Dr. Thillaikarasi Kannappan. Take it over, Dr. Thillaikarasi Kannappan. Thank you very much. Thank you, Dr. Palaniappan. So good evening to everybody in United States, and good morning to all our contemporary doctors, experts who are here, panelists, and also from India, from Malaysia, from Singapore. So we are very excited to have an amazing program today. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப இது வந்து நிறைய பேசப்படாத டாபிக்கா இருக்கலாம். ஆனா இது வந்து கேன்சர் எப்படி தவிர்க்கலாம், எப்படி வந்து சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நீங்க பேச போறோம். We have the expert panelists and Dr. Muthazhuga Ramanathan, who is our continuing medical education chairman, and she is going to be one of the moderators, the main moderator, and our physiotherapist, Dr. Palaniappan from Karaikudi is also going to be moderating. And we have expert panelists, Dr. Ilanjaran Anna, Dr. Somasundaram, and Dr. Muthaiya. So, Dr. Muthazhuga, we have the pleasure of introducing them. I have great pleasure introducing Dr. Muthazhuga Ramanathan. She is, அவங்க வந்து MBBS வந்து மெட்ராஸ் MGR மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கவர்மெண்ட் கிளிப்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ்ல 1991 to 1997 படிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நிறைய படிச்சுட்டு ஃபெல்லோஷிப் வாங்கிட்டாங்க. She did residency in Boston, then later she did fellowship, hematology oncology fellowship in National Heart, Lung and Blood Institute, National Institute of Health, Maryland. அதுக்கப்புறம் she did also postdoctoral fellowship scholar, and she is now professor of medicine, Department of Medicine and Division of Hematology Oncology. Stem cell transplantation வந்து எங்களோட specialty, and she is working in the University of Massachusetts, Worcester, Massachusetts. She's also has been associate professor of medicine, Department of Medicine, Hem-Onc, stem cell transplantation, University of Massachusetts, and assistant professor of medicine, all in Massachusetts, in Boston itself. So with that, I will have her introduce the panelists. I also have the pleasure of introducing Mr. Therapist, Dr. Palaniappan. So Dr. Palaniappan காரைக்குடியில அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியோட அசோசியேட்டடா ஒர்க் பண்றாங்க. He has done bachelor's and master's of physical therapy. Hello. Yeah, he's done physical therapy, and he's very good. He offers physical therapy treatment for not only sports injury, but also for neurological injuries, hematological injuries, lung injuries, breathing treatments, and so on. You will have him ask questions, and he will also be able to answer some physical therapy questions. With that, I hand the mic over to Dr. Muthazhuga Ramanathan. She will introduce the panelists for today's session. Welcome everyone. நான் முதல்ல வந்து டாக்டர் இளஞ்சேரன் அண்ணனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். இவங்க வந்து
graduated from University of Singapore 1974 la. That's the year I was born. Gynecology Oncology Fellowship graduate பண்ணது 1985 la. He is the first fully trained gynecology oncologist in Singapore. He practices at National University Hospital as a gynecology oncologist. He's been there for a long time. Ipada retire ananga, but he's still actively involved in oncology practice. அடுத்தது வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது வந்து டாக்டர் சோமசுந்தரம் அண்ணன். Dr. Somasundaram. இவங்க வந்து மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் அட் ஸ்வீடிஷ் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட் சியாட்டல்ல. He got the top doctor award winner in 2021. He specializes in GI cancer. He's also from National University of Singapore, then subspecialty training Stanford University, and he has several grants and has clinical trial experience. He's also a Master of Science degree in epidemiology and clinical research from Stanford. Welcome, Dr. Soma. அடுத்தது வந்து டாக்டர் முத்தையா. He is a graduate of Madras Medical College, 2013 batch. He did the MD radiotherapy, graduated in 2017 from Adayar Cancer Institute, and he worked in the Department of Radiation Oncology, Adayar Cancer Institute, for the next 2 years. Adukapram he's been at Apollo Proton Cancer Center. He was one of the first graduates of that program, and he's also been a consultant radiation oncologist Tiruchila, and now he is at Vadamalayan Hospital in Dindigul, and his interest is in CNS, brain tumors, head and neck, upper GI, pediatric oncology, ellame avangaloda vandu specialty. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து we are going to talk about cancer awareness and prevention. We've heard from a lot of you, so adha vandu naanga modalla we are going to start with. Please continue to send questions to us, and we'll continue to address it during our discussion with the panelists. So modalla vandu we are going to start with Dr. Ilanjeeran Annan, and my co-moderator from National Health Club PT, Dr. Palaniyappan vandu will start moderating and asking questions. Good morning. Good morning to all. First of all, thanks to my chairman, Dr. Ramanathan Vairon, respected sir, and his family, Alagachi, and his Anand sir, Anita madam, and Devi madam, and then all the NPNA doctors and North Health Club members, all of them, for thanks for giving this opportunity. And then first question is, what is cancer? Cancer na enna, how it affects? நன்றி. கேன்சருங்கிறது புற்றுநோய்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். அதாவது நமது உடல் உறுப்புகள்ல நிறைய உயிரணுக்கள் இருக்குது. அது சாதாரணமா ஒரு கட்டுக்குள்ள அடங்கி அந்த உறுப்பை மட்டும் வேலை செய்ய உதவும். கேன்சர்னா இந்த உயிரணுக்கள், அதாவது செல்ஸ் வந்து கட்டுக்கடங்காம வளர்றது. அது அந்த உறுப்புல மட்டும் இல்லாம மற்ற உறுப்புகளுக்கும் பரவக்கூடியது. ரத்தம் மூலமோ அல்லது லிம்பாட்டிக்ஸ், அதாவது நிணநீர் மூலமாகவும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் பரவி மற்ற உறுப்புகளையும் பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. இதுதான் புற்றுநோய்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு கேன்சர் எப்படி வருது, அது என்ன ஜீன் மூலமா வருதா இல்ல எப்படி, என்ன how we can stop this earlier, என்னென்ன ப்ரிவென்ஷன்ஸ் பண்ணலாம்? கேன்சர் எதனால ஏற்படுதுங்கிறது எல்லா கேன்சருக்கும் சொல்ல முடியாது. பெரும்பாலான கேன்சர் அதுவாகவே உண்டானதான். சில கேன்சர்ஸ் வந்து அதாவது மரபணு மூலமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா அது ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கை தான். முக்கால்வாசி புற்றுநோய்கள் வந்து அதுவாகவே உண்டானதான். அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது. அது ஒவ்வொரு புற்றுநோய்க்கும் வெவ்வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது. உதாரணமா நுரையீரல் புற்றுநோய்னா இப்பொழுது அதிகமாக புகைப்பிடித்தால் அந்த புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். வாய்ப்பு அதிகமே ஒழிய டைரக்டா புகைப்பிடிக்கிறது வந்து நுரையீரல் புற்றுநோய் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி ஆனா ஒரே ஒரு கேன்சருக்கு நிச்சயமா என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அதுவும் இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய புற்றுநோய், அதாவது கருப்பை வாய் புற்றுநோய், அதாவது செர்வைக்கல் கேன்சர். இதற்கு முக்கிய காரணம் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நுண்கிருமி.
இதன் மூலம்தான் ஒரு 99% இந்த கர்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் உண்டாகுது. அதனால தடுக்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது. அது பின்னாடி பார்ப்போம். அப்புறம் அந்த கட்டி கேன்சர் கட்டிங்கிறது எப்படிங்கிறது எந்தெந்த ஏரியால வர்றதை பொறுத்து இருக்கா இல்ல எப்படி? கட்டிங்கிறது சாதாரணமா கட்டிங்கிறது புற்றுநோயாகவும் இருக்கலாம், புற்றுநோய் இல்லாமல் இருக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பெண்களுக்கு அதிகமா ஏற்படுறது ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கர்ப்பப்பையில ஏற்படுறது. அது வந்து புற்றுநோய் இல்லை, அது புற்றுநோய் அல்லாத கட்டி. அதனால எல்லா கட்டிகளும் புற்றுநோய் இல்லை. அது புற்றுநோயா இல்லையாங்கிறத மருத்துவர் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுவார். இது கேன்சர்னால ஏதோ கார்டியாக் ப்ராப்ளம், யூரினரின் இதுல கிட்னி இது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டா சைமல்டேனியஸா வேற ஏதாவது டிசீசஸ் இருந்தாலும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு எதுவும் வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல? இல்ல, புற்றுநோய் பரவுறதுக்கு மற்ற உறுப்புகள் இருக்க டிசீசஸ் காரணம் இல்லை. புற்றுநோய் அதுவாக தான் பரவுது. ஆனா அது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால அந்த உறுப்புகளுக்கு பரவுனா அதனுடைய ஆக்கத்தை பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, தேங்க்ஸ்ண்ணே. ஓகேண்ணே. ஆச்சு, நீங்க கேட்கலாங்க. சோ அடுத்தது வந்து டாக்டர் முத்தையா, உங்களுக்கான கேள்வி. கேன்சர் வந்து ஃபேமிலியில மூலமா ஃபேமிலியில ரன் பண்ணுமா எப்படி? டாக்டர் முத்தையா, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. கேன்சர் வந்து ஃபேமிலியில ரன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. பட் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேன்சர், அதாவது கேன்சரோட சதவீதம் ஃபேமிலியில ரன் பண்றதுக்கான பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி. அதாவது இருக்க எல்லா புற்றுநோயிலையும் 5%, அதாவது 5% மட்டும்தான் வந்து ஃபேமிலியில ரன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதே மாதிரி அதாவது கேன்சர்ல மரபணு வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் பரவும் போது அது கண்டிப்பா கேன்சர் காஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் ஹாஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் காசிங் கேன்சர். அதாவது 5% மட்டும்தான் இட் இஸ் மரபணு மூலமா நம்மளுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. சோ இது வந்து நம்ம ஒரு பிளட் டெஸ்ட்லயோ ஜெனடிக் டெஸ்ட்லயோ கண்டுபிடிக்க முடியுமா? மரபணு மூலமா வர கேன்சர்ஸ் வந்து பிளட் டெஸ்டோ ஜெனடிக் டெஸ்டோ பர்டிகுலரா எதுவும் கிடையாது. பட் இப்ப மரபணு மூலமா சில கேன்சர்ஸ் வரும், அதாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர்னு வரும். பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து மரபணு மூலமா வருது அப்படின்னா நம்ம பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் வந்து கொஞ்சம் 30 இயர்ஸ்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். ஜென்ரலா பிரெஸ்ட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் வந்து 45 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பட் மரபணு மூலமா பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏர்லியாவே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி வந்து குடல்லையும் புற்றுநோய் வந்து மரபணு மூலமா வரலாம். அப்படி வரும்போது கொலனோஸ்கோபி ஸ்கிரீனிங் சொல்லுவோம். கொலனோஸ்கோபி ஸ்கிரீனிங்கும் கொஞ்சம் ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். Yeah, to add to that, Dr. Muthaya, there are genetic screening tests that are now more commonly available, but not in all the countries. Yeah, correct. A genetic screening test now it is majorly available for breast cancers. அதாவது breast cancer வந்து மரபணு மூலமா BRCA1 BRCA2 அப்படின்னு பிளட் டெஸ்ட் மூலமா தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். So BRCA1 and BRCA2, if the family history is there, blood test பண்ணி we can say the patient has a high risk for breast cancer. So இப்ப மரபணு மாற்றம் இருக்கு, கண்டிப்பா கேன்சர் வரும்னு சொல்ல முடியாது. But there is a chance of high risk of breast cancer by doing blood test for BRCA1 and BRCA2 mutations. There are, அதாவது இந்த பிளட் டெஸ்ட் வந்து சில கேன்சருக்கு, பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு இருக்கு. ஸோ மேஜரா பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு மட்டும்தான் இப்ப மரபணு மூலமா நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்புகள் உண்டு. There are some special tests like certain companies do. They offer for like 22 genetic mutations, mainly genetic mutations they check for. And the genetic mutations வந்து அந்த genesல வந்து கொஞ்சம் மாறி இருந்துச்சுன்னா, amino acids மாறி இருந்துச்சுனாக்க அந்த mutation இருந்துச்சுன்னா that puts them at a higher risk for colon cancer, pancreatic cancer, prostatic cancer. And இதெல்லாம் வந்து கூட இது பண்ணலாம். There are some pool of tests that are available now, but like you said, BRCA is BRCA1 and 2 is the most commonly used. Thank you. So நம்ம வந்து how can we identify யாரு வந்து கேன்சருக்கு ரிஸ்க் உள்ளவங்க அப்படின்னு? ஒன்னு வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் கேன்சர் இருக்கவங்க they have a high risk of cancer. இன்னொன்னு வந்து the patients who have இப்ப lung cancer is more common. சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்மோக்கர்ஸ்ல வந்து more common. So smokers இருக்கவங்க வந்து they even if they have stopped smoking, their chance of getting, அதாவது வந்து அவங்களுக்கு புற்றுநோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஸ்மோக்கிங் நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமும் 10 வருஷத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்ப சர்டன் டெஸ்ட் இருக்கு, செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இல்ல சிடி, லோ டோஸ் சிடி செஸ்ட் ஸ்கேன் சொல்லுவோம். ஸோ பர்சன்ஸ் ஹூ ஸ்மோக் கண்டினியூஸ்லி கேன்
have low dose CT scan to have lung, ஏதாவது நுரையீரல்ல வர புற்றுநோய் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வேற எதுவும் பர்டிகுலர் அதாவது வந்து ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து செல்ஃப் ஸ்கிரீனிங் தான். அதாவது வந்து பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் டு கோ டு த டாக்டர் இமீடியட்லி. அதாவது உடம்புல எங்கேயாவது கட்டி வந்து ஆறாம, இல்லைன்னா புண்ணு ஆறாம, வாயில புண்ணு ஆறாம, இல்ல கண்டினியூஸா காஃப், எனி சிம்டம் இஃப் இட் இஸ் கோயிங், அதாவது எனி சிம்டம் வந்து 2 வாரத்துக்கு மேல கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா வந்து இமிடியேட்லி யூ ஹேவ் டு see a doctor and confirm whether it is malignancy or not. புற்றுநோயா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஸோ இப்போ வந்து டாக்டர் சோமா, உங்களுக்கான கேள்வி. கேன்சர் வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ரேஸ், நேஷனாலிட்டியை பொறுத்து உள்ளதா? இப்ப நம்ம சவுத் இந்தியால எது மோஸ்ட் காமன் கேன்சர்? Yeah, Indians, most common cancers for women is breast cancer and cervical cancer. For men, it tends to be cancers of the upper airway, like lung cancer, oral cancer, and also gastric cancer and colon cancer, also common in both men and women in the Indian population. In different countries with different risk factors, other cancers are more common. In the US, the most common cancer is also lung cancer. But cancers like skin cancer is much more common in the US than in India or other Asian countries. So cancer வந்து ஏஜ் ரிலேட்டடா இல்ல எந்த வயசுல வேணாலும் வருமா? Yes, most cancers tend to occur later in life. Most commonly in people in their 60s and 70s are much more likely to develop cancer than individuals who are 30s, 40s. That's why most of the cancer screening, mammograms, colonoscopy is all starts at age 40 or age 50. But there are some cancers which can occur in childhood, like bone cancers, brain cancers. We don't know the cause for these. These are random. But the majority of cancers that we deal with occur in older adults. Like Dr. Muthiah said, if you have any symptoms, even if you're not an older adult, even if you're 40 and you have some changes in your bowel habits, or you have a cough, productive cough with the blood in the sputum, then they need to be checked out, even if you're not in the high risk age group. நல்லா சொன்னீங்க. இன்னொரு question, how to prevent addiction related cancers? So the best way is to stop the addiction, although it's very difficult to stop smoking, to stop alcohol. But the best way to reduce the risk of those cancers is to stop using the harmful substances. But even after you stop, you still may need to do screening because the risk is higher than the normal person's risk. Only one question more about physiotherapy. Actually, if they are having a cancer, we can go for a treatment, short way or IFT. If we are giving in the spot, it may split or it may open, or what it will happen? Ninga solunga. I think you're better to answer that question. இல்ல குடுக்கலாமா, இல்ல சரௌண்டிங் ஏரியால நம்ம கொடுக்க முடியுமா, இல்ல பிசியோதெரபி அவாய்ட் பண்ணிரணுமா, இல்ல எப்படி என்ன? Yeah, if the patient is able to tolerate it and no injury risk to the bones in that area, I think it's something that can be tried. The pain relief or for treatment? Pain relief. If you are having the back pain, there's in the surrounding area they are having a tumor like that. Whether we can give a short wave or IFT. It's a short wave means the waves will be pausing. There will be any difficulty for the patient or any contraindications are there in the treatment? Yeah, as long as the bone is not at risk of fracture, I think that's something that's safe to do. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. So இப்போ இளஞ்சேரன் அண்ணன், இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு, கேன்சர் வந்து கியூர் பண்ண முடியுமா? அப்படி கியூர் பண்ண முடியலைன்னா எதுக்கு கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க? இது நல்ல கேள்வி. அதாவது ரொம்ப பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, புற்றுநோய் வந்ததுன்னா அதான் கடைசி, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எந்த விதமான குணப்படுத்த முடியாது, எல்லாருக்கும் சாவுதான் கடைசின்னு நினைக்கிறாங்க. ரொம்ப தவறான ஏன்னா அது பல புற்றுநோய்களை முற்றிலுமாக குணப்படுத்த முடியும். அதாவது ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சா நிச்சயமா முற்றிலுமா குணப்படுத்த முடியும். இதற்கு ஒரு அருமையான உதாரணம் மறுபடியும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தான்.
ஏன்னா கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு மற்ற புற்றுநோய் மாறிது இல்லாம முன்னோடி நிலை ஒண்ணு இருக்கு, அதாவது ப்ரீ கேன்சர் சேஞ்சஸ். இதை ரொம்ப எளிதா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது அந்த நிலையிலே கண்டுபிடிச்சா கேன்சர் வராமலே தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால எல்லா புற்றுநோய்களையும் ஆரம்ப நிலையிலே கண்டுபிடிச்சா குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதுதான் அந்த கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்டுடைய வேலை. அவங்க அதை ஆரம்ப நிலையை கண்டுபிடிச்சு அதை குணப்படுத்த முடியும். ஆனா இதற்கு பேஷண்ட்ஸும் ஒத்துழைக்கணும். ஏன்னா அவங்க ஆரம்ப நிலையிலே வந்து மருத்துவர் பார்க்கணும். அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முத்தி போனதுக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா அப்புறம் குணப்படுத்துறது ரொம்ப சிரமம். அதனால நிச்சயமா பல புற்றுநோய்களை குணப்படுத்த முடியும். நல்லா சொன்னீங்க. நிறைய குணப்படுத்தக்கூடிய புற்றுநோய்கள் நிறைய இருக்கு. அதுவும் சர்ஜரி பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிச்சயமா குணப்படுத்த முடியும். அடுத்த கேள்வி வந்து பயாப்சினா என்ன? அது 100% நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா? அது அக்யூரேட்டா? பயாப்சிங்கிறது அது ஒரு மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர். அதாவது கட்டியிலிருந்து சில திசுக்களை எடுத்து அதை மைக்ரோஸ்கோப் மூலம் கீழே பார்த்து அது வந்து புற்றுநோயா இல்லையா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனா அது 100% அக்யூரேட்டாங்கிறது பல காரணங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு, அந்த எடுக்கிற அதாவது இந்த பண்ற டாக்டர் அது ஒழுங்கான இடத்துல இருந்து எடுக்கணும். அது பயாப்சி ராங் இடத்துல எடுத்தா ராங் ரிசல்ட் வரும். அதோட அந்த அந்த பெத்தாலஜிஸ்டும் ரொம்ப திறமையான பெத்தாலஜிஸ்ட் இருக்கணும். ஏன்னா இப்ப பல புற்றுநோய்களுக்கு பல விதமான வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. அதனால பயாப்சி பண்றது ஈஸி, ஆனா அதை ஒழுங்கான இடத்துல பண்ணணும். அந்த பயாப்சியை படிக்கக்கூடிய பெத்தாலஜிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளு. அவர் ஒழுங்கா அதை டயக்னோஸ் பண்ணாதான் அதை புற்றுநோய்க்கு குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு. போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீடிங்னா என்ன? அது வந்துச்சுன்னா அது கட்டாயம் கேன்சர்னு அர்த்தமா? போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீடிங் அதாவது மாதவிடாய் நின்றதுக்கு அப்புறம் எந்த விதமான ரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலும் அதை போஸ்ட் மெனபாசல் ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு இந்த போஸ்ட் மெனபாஸ் அதாவது மாதவிடாய்க்கு பிறகு வருகிற ரத்த கசிவு, அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த ஏட்ரோஃபின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ரொம்ப மெலிதா வந்ததுனால ஏற்படக்கூடியது. ஆனால் கர்ப்பப்பை புற்றுநோயும் அது இதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால முதல்ல இந்த மாதிரி எந்த ரத்த கசிவு இருந்தாலும், சிறிதா இருந்தாலும் சரி பெருசா இருந்தாலும் சரி, உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்கணும். அவரு அந்த கர்ப்பப்பையிலிருந்து அந்த டிஎன்சி பண்ணி அதுல கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தவர். அது இல்லைன்னா அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஆனா எந்த பெண்ணும் மாதவிடாய்க்கு பிறகு எவ்வளவு சிறிதா ரத்த கசிவு ஏற்பட்டாலும் நிச்சயம் உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்கணும். இது வயசுனால வருது, எனக்கு 70 வயசாச்சு அதனால இது சாதாரணமா எடுக்கவே கூடாது. ஏன்னா இது ஆரம்ப நிலையில கண்டுபிடிச்சா கர்ப்பப்பை புற்றுநோயை முற்றிலுமா குணப்படுத்தும். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க டாக்டர். இன்ஃபெக்ஷன்னால கேன்சர் வர முடியுமா? அப்படி வர்றதா இருந்தா என்ன பண்ண முடியும்? வேக்சினேஷன் எதுவும் இருக்கா? அதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது பல விதமான கிருமிகளால ஏற்படலாம். சில விதமான புற்றுநோய்கள் இந்த இன்ஃபெக்ஷனால ஏற்படுது. உதாரணமாக மறுபடியும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், செர்வைக்கல் கேன்சர், அப்புறம் நேசோஃபேரிஞ்சியல் கேன்சர், இந்த மாதிரி சில கேன்சர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனால ஏற்படுது. இதற்கு நிச்சயம் வேக்சினேஷன் இருக்கு. இப்பொழுது உதாரணத்துக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு HPV வேக்சினேஷன் அப்படின்னு இப்போ உலகத்துல பல இடங்கள்ல பரவலா பயன்படுத்துறாங்க. இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில எல்லாம் அது எல்லா சிறுவர்களுக்கும் கட்டாயமா கொடுப்பாங்க. 10 வயதுக்குள்ளேயே அவங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த வேக்சினேஷன் கொடுத்தா இந்த புற்றுநோய் வர்றதை 99% கட்டுப்படுத்திடலாம், அறவே வராமே கட்டுப்படுத்திடலாம். ஆனா இது என்ன இந்த முக்கியமா பார்க்கணும்னா, இந்த வேக்சினேஷன் வந்து உடல் உறவு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடி போட்டுக்கணும். இப்ப 50 வயசுல போட்டுக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா இது பெரும்பாலும் 40 வயசுல அந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வருது. அதனால ஒரு 20 வயதுக்குள்ள இந்த வேக்சினேஷன் போட்டுக்கிட்டா இந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வரதை முற்றிலுமா தடுக்கும். கேன்சர் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவ முடியுமா? நிச்சயம் கிடையாது. அப்படி பரவனா நான் என் நேரம் உணர்ந்து பேசிட்டு இருக்க மாட்டேன். இது தொற்று நோயே இல்லை, பயப்படவே தேவையில்லை. கேன்சர் ஒரு காலம் மற்ற ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு நிச்சயம் பரவாது. எல்லா கேன்சருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா? என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு? ஆமா, எல்லா புற்றுநோய்களுக்கும் அந்தந்த வகையான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. பொதுவா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸை 3 வகையா பிரிக்கலாம். அதாவது
அறுவை சிகிச்சை சர்ஜரி அல்லது கீமோதெரப்பி, அதாவது மருந்து மூலம் குணப்படுத்துறது. மூன்றாவது கதிரியக்கம், அதாவது ரேடியேஷன் மூலம் குணப்படுத்துறது. இதான் 3 முக்கியமான செயல்முறைகள். அது ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் இது செயல்முறை மாறுபடலாம். அதனால அது மருத்துவரை தான் பார்த்து முடிவு பண்ணணும். சரி, பழனியப்பன், நீங்க வந்து அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். அன்மியூட் பண்ணிக்கிங்க பழனியப்பன். ஹலோ, பேரண்டல் மூலமா வர கேன்சர் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்றதுக்கு எதுவும் ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணலாமா, இல்ல எப்படி? என்ன பேரண்ட்டுக்கு ஜீன் இருக்குன்னா ஜீன்ல அவங்க அவங்க மூலமா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? டாக்டர் முத்தையா, நீங்க இதை ஆன்சர் பண்றீங்களா? அதான் நான் சொன்ன மாதிரிதான், ஜெனட்டிக் மூலமா வர்றதுக்கான கேன்சருக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான். இப்ப ஜீன்ல ஒருத்தவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா அது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. பட் அதுக்கான டெஸ்ட் உண்டு. டெஸ்ட் தான் நான் சொன்னேன், பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தது அப்படின்னா பிளட் டெஸ்ட் உண்டு. அது போக ஏர்லியா வந்து நம்ம இது மாதிரி ஹை ரிஸ்க்ல இருக்கவங்க, அதாவது வந்து பேரண்டல் மூலமா ஜெனட்டிக் மூலமா கேன்சர் இருக்குங்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஏர்லியாவே ஸ்கிரீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அதாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர்லாம் 30 வயசுலயே நம்ம ஸ்கிரீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கொலனோஸ்கோபினா ரொம்ப ஏர்லியாவே, தட் இஸ் 18 இயர்ஸ் கிட்டே கொலனோஸ்கோபி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதாவது குடல் புற்றுநோய். ஸோ வந்து ஒருவனுக்கும் வந்து ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. பட் அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது மேஜரா எதுவுமே கிடையாது. பட் கண்டிப்பா கேன்சர் வருமானு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. ஜீன் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போயிருக்கு. அந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. ஸோ அதை நம்ம வந்து ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் தான் உண்டு. அப்புறம் வந்துட்டு இப்ப கேன்சர் வந்துட்டு இருக்கையில வந்துட்டு நம்ம டயக்னோஸ் பண்றோம்ல, ஸ்கேன்லயோ எக்ஸ்ரேலயோ எப்படியும் பண்றோம்ல, அந்த டயக்னோஸ் பண்ணப்ப 360ல வச்சு பண்ணாதான் ஒரு சில ஸ்டொமக் கேன்சர்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுது. அது ப்ரிகாஷனா என்னென்ன டயக்னோஸ் நம்ம எப்படி எது மூலமா நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும்? கேன்சர் இருக்குன்னா அவங்க எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஒரு கேன்சருக்கும் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்ட் இருக்கு. இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஸ்டொமக் கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா சிடி ஸ்கேனை விட எண்டோஸ்கோபின்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்து வாய் வழியா டியூப் போட்டு நேரா ஸ்டொமக்க வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அங்கிருந்து பயாப்சி டெஸ்ட், சார் சொன்ன மாதிரி பயாப்சி டெஸ்ட் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டொமக் கேன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்ப லங் கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா லங் கேன்சருக்கு வந்து சிடி ஸ்கேன் வந்து மோர் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ரொம்ப ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜஸ்ல வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் வச்சுதான் வந்து கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ரொம்ப ஏர்லியா இருக்கா, பக்கத்துல எல்லாம் பரவல ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு கேன்சருக்கும் வந்து பர்டிகுலர் டெஸ்ட் இருக்கு. இப்ப குடல் புற்றுநோய்க்கு வந்து கொலனோஸ்கோபின்னு சொல்லுவோம். ஆசன வாய் வழியா வந்து டியூப் விட்டு அங்கிருந்து வந்து சத டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ வந்து ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ வெறும் சிடி ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே வச்சு எல்லா கேன்சரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கோ அந்த பேசிஸ்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணணும். இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப கேன்சர் இருக்குன்னு வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு கேன்சருக்குமே டைம் பீரியட் இருக்கா, இல்ல ஏரியாவை பொறுத்து இருக்கா, இல்ல எப்படி அது ஏரியாவுக்கு பொறுத்து கண்டிஷன் பொறுத்து இருக்கா, இல்ல சர்வைவல் வந்துட்டு லாங் டேர்ம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா இருக்கா? கேன்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வைவல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ கேன்சர் ஜென்ரலா 4 ஸ்டேஜஸா இருக்கும். ஸோ 3rd and 4th ஸ்டேஜ் வந்து லோக்கலி அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்து அந்த நோய் வந்து பக்கத்துல வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கேன்சர் குணப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இது வந்து நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறதையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து சர்வைவல் வந்து டிபெண்ட் ஆகும். ஸோ ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறதும் அண்ட் எவ்வளவு ஏர்லியா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்றோம்ங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே இதுல வந்து மேமோகிராம் எப்ப பண்ண ஆரம்பிக்கணும், எவ்வளவு ஃப்ரீக்வெண்டா பண்ணணும், அதனால ரேடியேஷன் ரிஸ்க் எதுவும் இருக்கா? சார் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியால வந்து மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் மகளிர்ல வந்து மார்பக புற்றுநோய் தான். ஸோ ஜென்ரலா வந்து மார்பக புற்றுநோய்க்குன்னு நம்ம வந்து மேமோகிராம் தான் வந்து ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ மேமோகிராம் எப்பல இருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லா உமனும் வந்து மேமோகிராம் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டிய வயசு 40ல இருந்து 45 வயசு. 45 வயசுல இருந்து 55 வயசு வரைக்கும் இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து மேமோகிராம் பண்ணணும்.
ஸோ மேமோகிராம் வந்து எதுக்கு மேமோகிராம் பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஏர்லியாவே நம்மளால கட்டியை கண்டுபிடிச்சிட முடியும். ஸோ 45ல இருந்து 55 வயசு வரைக்கும் இயர்லி ஒன்ஸ் மேமோகிராம் பண்ணும். 55 வயசுக்கு அப்புறம் நார்மலா இருந்தது அப்படின்னா 2 இயர்ஸ் ஒன்ஸ் மேமோகிராம் பண்ணா போதும். ஸோ இப்ப மேமோகிராம் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் தான் யூஸ் பண்ணும். பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே மேமோகிராம் யூஸ் பண்றது இஸ் வெரி லெஸ். ஸோ த பெனிஃபிட் ஆஃப், அதாவது வந்து நம்ம மேமோகிராம் பண்ணி கேன்சரை ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ற இதுல இருக்க பெனிஃபிட் வந்து இந்த எக்ஸ்ரேஸ்னால வர பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ மேமோகிராம் பண்றதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ பெனிஃபிட் ஆஃப் டூயிங் மேமோகிராம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால வர பாதகங்களை விட பெனிஃபிட், அதாவது ஏர்லி டிடெக்ஷன் பண்ணி அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ மேமோகிராம்னால அதுவும் அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரே வந்து ரொம்ப லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரே, நம்ம 0.4 மில்லி சிவர்ட்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரே தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதனால பெரிய ரிஸ்க் எதுவும் கிடையாது. பெனிஃபிட்ஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அண்ட் 45 இயர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் mammogram. Dr. Muthia, there's a quick question from the NSA from now. What is a mammogram? Okay. See, mammogram வந்து it is nothing but a test done to அதாவது மார்பக புற்றுநோயை ஏர்லியா கண்டுபிடிக்கிறது. நம்ம வந்து மார்பக புற்றுநோயை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸ்ரேஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேமோகிராம்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லோ எனர்ஜி எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஜென்ரலா மார்பகத்தை வந்து 2 கிளாஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்லைட்ல வச்சு கம்ப்ரஸ் பண்ணி எக்ஸ்ரேஸ் கொடுத்து வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே ஷீட் மாதிரி எடுப்போம். அதுல வந்து கால்சிபிகேஷன் இருக்கா, சின்ன சின்ன டாட்ஸ் இருக்கா, இல்ல கட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு மேமோகிராம்ல தெரியும். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்றது. இட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரே, செஸ்ட் எக்ஸ்ரே மாதிரி இட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரே தான் வந்து மேமோகிராம். நமக்கு இப்ப வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சர்ஜரியா இல்ல வித்தியாசங்கள் இருக்கா? கண்டிப்பா வித்தியாசங்கள் உண்டு. சோ என்ன அப்படின்னா எந்த ஸ்டேஜ்ல பிரஸ்ட் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது. ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சர்ஜரி பண்ணிடுவோம். தட் இஸ் வந்து பிரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம். இல்ல வந்து மார்பகத்தை ஃபுல்லா அகற்றிடலாம், வெறும் கட்டியை மட்டும் அகற்றலாம், மார்பகத்தை ஃபுல்லா அகற்றலாம். அதுக்கப்புறம் கீமோதெரப்பி, அது அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம். டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கீமோதெரப்பி தருவோம். அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் தருவோம். இப்ப மார்பகத்தை கட்டியை மட்டும் அகற்றோம் அப்படின்னா ரேடியேஷன் கண்டிப்பா தரணும். இப்ப மார்பகத்தையே கம்ப்ளீட்டா ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல அகற்றிட்டோம் அப்படின்னா தேவைப்பட்டால் அந்த ஹிஸ்டோபெத்தாலஜி ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவோம், அதை பேஸ் பண்ணி ரேடியேஷன் தருவோம். ஸோ பிரஸ்ட் கேன்சர் பொறுத்த அளவுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து சிஸ்டமிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆல் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை. சர்ஜரி, அதுக்கப்புறம் கீமோதெரப்பி, அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் தெரப்பி, அதுக்கப்புறம் பயோப்சி எடுக்கிறதுல வந்து சர்டன் ஹார்மோன் பண்ணுவோம், ER, PR, HER2ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது பாசிட்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா டேப்லெட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுவோம். இது வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜா இருந்தது அப்படின்னா. இப்ப பேஷண்ட் வரும்போதே மார்பகத்துல பெரிய கட்டியா வராங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கீமோதெரப்பி கொடுத்து நோயை கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் ரேடியேஷன் தருவோம். ஸோ த ஆர்டர் ஆஃப், அதாவது இது மூணுமே தேவைப்படும். எந்த ஆர்டர்ங்கிறது பேஷண்ட்டுக்கு எந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணது. ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஃபார் டாக்டர் அருணாச்சலம் அண்ணனும் சோமசுந்தர் அண்ணனுக்கும். இப்ப இந்தியாவோட ஓவர்சீஸ்ல எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அட்வான்ஸ்டு ஃபார் கேன்சர் இருக்கா? எந்த பர்டிகுலர் கேன்சர் முத்தையா, எந்த கேன்சர் கேக்குறீங்க? இல்ல கேன்சர்னே நார்மலா பேசிக்கா எதுவும் ஓவர்சீஸ்ல வந்துட்டு இந்தியாவோட அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கான்னு கேக்குறேன். அங்கே வந்தா இதோட எதுவும் அட்வான்ஸ்டா இருக்கான்னு. Dr. Muttaraga or Dr. Soma can answer that question. They're both hematology oncologists. Yeah, good. Yeah, Dr. Soma, நீங்க சொல்லுங்க. Yeah, I think the cancer treatments in the specialist centers in India are very advanced. They have all the same special radiation therapy, and they do clinical trials with some of the latest drugs. But it may not be widespread available all over India. It may only be at the top cancer centers. I think in the US, in most centers, we have some of those newer drugs which have been recently approved, some of the newer radiation. But even here, sometimes we send people to the famous hospitals to get more advanced treatment. But I think the majority of patients in India, Dr. Muthia can answer, have access to a very good standard radiation and chemotherapy and surgery. இப்ப இந்தியால வந்து இப்ப ரீசெண்டா வந்து லாஸ்ட் 10 yearsல the cancer treatment has evolved so much. அதாவது வந்து சொல்ற மாதிரி advances of radiation, proton therapy தான் வந்து advancement of radiation. இப்ப இந்தியால we have proton therapy and chemotherapy. The only difference வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து there are few higher medications which we are not able to procure and supply பண்றது இங்க.
ஸோ வி சே டார்கெட்டட் தெரப்பி ஆர் இம்யூனோதெரப்பி. இட் இஸ் அவைலபிள். சார் சொன்ன மாதிரி இன்னும் ஹையர் சென்டர்ஸ்ல அவைலபிள். பட் இன்னும் வந்து நார்மல் பப்ளிக்கோ இல்ல கவர்மெண்ட் சென்டர்ஸோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸோ டார்கெட்டட் தெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி எல்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ அதோட ஆக்சஸ் வந்து இந்தியால கம்மியா இருக்கு. இந்தியால இருக்கு, பட் ஆக்சஸ் வந்து டாப் கேன்சர் சென்டர்ஸ்ல அங்க மட்டும்தான் இருக்கு. அப்புறம் ஒன் இன் மோர் கொஸ்டின் ஜெனரல், சார். அதாவது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல உள்ள கேன்சருக்கு வந்து ஆரம்ப கால ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்ப இந்தியால அவைலபிளா இருக்கு. கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி திருப்பி வர்ற ஸ்டேஜ்ல இங்க யூஎஸ்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்தியால வந்து அது கொஞ்சம் அவைலபிலிட்டி டாக்டர் முத்தையா சொன்ன மாதிரி சில சென்டர்ஸ்ல மட்டும்தான் கிடைக்கும். இந்த ஸ்பெஷலி டார்கெட்டட் எல்லாம் இப்ப நிறைய அட்வான்சஸ் வந்துருச்சு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டா வர ஆரம்பிக்குது. பட் எல்லாமே இப்போ ஓரளவுக்கு கிடைக்குது. தேங்க்ஸ் மேடம், தேங்க்ஸ் சார். ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி இந்த ஆயில் மூலமா வருதுங்கிறாங்க, அது எப்படி என்ன சார்? ஒரே ஆயில் ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்றோம்னா அதுல கேன்சர் வருதுங்கிறாங்க, அது எப்படி என்ன? டாக்டர் முத்தையா நீங்க எடுக்கிறீங்களா? See the problem என்ன அப்படின்னா, ஜென்ரலாவே டயட்ரி சேஞ்சஸ்னால அண்ட் எல்லா ஃபேக்டர்ஸ்னாலையும் ஒபிசிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங். ஒபிசிட்டி இஸ் அ ஃபேக்டர் ஃபார் கேன்சர். இப்போ ஆயில் யூஸ் பண்றதுல வந்து ரிப்பீட்டட் ஆயில் வந்து சர்டன் கார்சினோஜன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் ரிப்பீட்டட் ஈட்டிங் ஆஃப் ஆயில். ஸோ ஒரு தடவை யூஸ் பண்றது, 2 தடவை யூஸ் பண்றது பரவல. இப்ப ரிப்பீட்டட் ஈட்டிங் ஆஃப் ஆயில் கார்சினோஜன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்கிறாங்க. ஸோ பெட்டர் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஈட்டிங் ஆஃப் ஆயில் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். இதனால கண்டிப்பா கேன்சர் வரும்னு கிடையாது, பட் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் கேன்சர். அண்ட் மோஸ்டா வந்து இந்த ரிப்பீட்டட் ஈட்டிங் ஆஃப் ஆயில், இந்த டயட்ரி சேஞ்சஸ், இதனால வந்து இந்த குடல், அதாவது வந்து வயிற்று புற்றுநோய் இதெல்லாம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இந்த ரிப்பீட்டட் ஹீட்டிங் ஆஃப் ஆயில் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் தான். ஏன்னா வந்து ரிப்பீட்டா ஹீட் பண்ணும் போது கார்சினோஜன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லிருங்க. ஓகே. ஸோ ஆயில வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து ஹீட் பண்ணும் போது, அதாவது கேன்சர் காஸ் பண்ற ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஆயில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண அது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து உட்கொள்ளும் போது அது வந்து புற்றுநோய் காஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அதாவது உங்க உடம்பு வந்து அதை ஏத்துக்கல அப்படின்னா சர்டன் மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து உங்க மரபணுல காஸ் பண்ணும். அதனால வந்து கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. டாக்டர் முத்தையா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஒரு வெள்ளை பணியாரமோ வடையோ சுட்டுட்டு அந்த எண்ணெயை திருப்பி யூஸ் பண்ணணும், அந்த எண்ணெயை திருப்பி ஃப்ரை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணாக்க அது வந்து குடல் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வந்து அதிகம் சான்சஸ். அதனால திருப்பி அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ண எண்ணெயையோ வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஐ மீன் அது வந்து எல்லாத்துக்குமே கெடுதல், அதாவது ஹார்ட்டுக்குமே கெடுதல். பொதுவா எந்த ஒரு மருத்துவ வியாதிக்குமே வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துரும். இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லாமே, புற்றுநோயுமே கொஞ்சம் வந்து மத்த இன்ஃப்ளமேஷனோட சேர்ந்தது. ஸோ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஹெல்த்தியா இருக்கோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு புற்றுநோய்க்கும் நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷன் பண்றோங்கிறது தான் அர்த்தம். டாக்டர் முத்தையா, இன்னொரு கொஸ்டின். ரேடியேஷன்னா என்ன? எப்ப ரேடியேஷனுக்கு பேஷண்ட்ஸை அனுப்புவாங்க? இப்ப என்னென்ன அட்வான்சஸ் நடந்திருக்கு ரேடியேஷன்ல? ஃபர்ஸ்ட் ரேடியேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஜென்ரலா ரேடியேஷன்னா இந்தியால என்ன அப்படின்னா, லோக்கல் பீப்புள் எல்லாரும் கரண்ட்னு சொல்லி அப்படியே சொல்லி பழகிட்டாங்க. அது வந்து ஃபார்ம் ஆஃப் கரண்ட் கிடையாது. இட் இஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ரே. அதாவது எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி கேன்சர் செல்ஸை கொல்றது தான் வந்து இட் இஸ் ரேடியேஷன். அதாவது எக்ஸ்ரே யூஸ் பண்ணி நம்ம கேன்சர் செல்ஸை கொள்ளுவோம். இது கரண்டோ எதுவோ கிடையாது, இது கதிர்வீச்சு அப்படிதான் சொல்லுவோம். அதாவது எக்ஸ்ரேஸ் யூஸ் பண்ணி கேன்சர் செல்ஸை கொல்றது. ஸோ ரேடியேஷன் எப்ப கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படலாம், அதுதான் அடுத்த கொஸ்டின். மூணு டைப்பா தேவைப்படலாம். ஃபர்ஸ்ட் சார் சொன்ன மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு வந்து ரேடியேஷனும் கீமோதெரப்பி மட்டும்தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். அதாவது கதிர்வீச்சும் கீமோதெரப்பி மட்டும்தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் கதிர்வீச்சாலே கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ண முடியும். இந்த ரேடியேஷனை வந்து நம்ம ராடிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது வந்து வெறும் ரேடியேஷன் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம கேன்சரை கியூர் பண்றது. இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் என்ன அப்படின்னா, இப்ப சர்ஜரி பண்ணி, இப்ப பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல சர்ஜரி பண்ணிட்டு கட்டியை அகற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து சர்டன் மைக்ரோஸ்கோபிக் செல்ஸ் இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாத கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கும். அந்த செல்ஸை கொல்றதுக்கு வந்து நம்ம ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் கதிர்வீச்சை வந்து நம்ம அட்ஜுவன்ட் ரேடியேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது வந்து நம்ம ரேடியேஷன் கொடுத்தது, அதாவது வந்து நம்ம சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் நோய் திருப்பி அந்த இடத்துல வராம இருக்கிறதுக்காக தர ரேடியேஷன். இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து குடல், அதாவது மலக்குடல்ல புற்றுநோய், ரெக்டல்ல வந்து கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா டைரக்டா சர்ஜரி பண்ணோம் அப்படின்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஹையா இருக்கும்.
ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேடியேஷன் கொடுத்து நோயை கம்மி பண்ணுவோம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷனை வந்து நியூ அட்ஜுவன்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்து ஆபரேஷனுக்கு முன்னாடி ரேடியேஷன் கொடுத்து அந்த நோயோட அளவை நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆபரேஷன் பண்ணுவோம். இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆபரேஷன் பண்ணி நோயை கம்ப்ளீட்டா அகற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகளை இன்னும் ஜாஸ்திப்படுத்தும். ஸோ இதான் வந்து 3 ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன். ஸோ ஒரு டிசீஸை பொறுத்து ரேடியேஷன் ஒரு டைம்ல தேவைப்படலாம். ஒன்னு ரேடியேஷனே கம்ப்ளீட்டா ட்ரீட்மெண்டா இருக்கலாம், இல்ல சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ரேடியேஷன் தேவைப்படலாம். இன்னொன்னு வந்து சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம சர்ஜரி பண்ணலாம். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் என்ன கேன்சரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரேடியேஷனை வந்து எந்த டைம்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. இப்ப அடுத்த கேள்வி வந்து டாக்டர் சோமாக்கு, கீமோதெரப்பினா என்ன? கீமோதெரப்பி கொடுத்தாலே முடி கொட்டுமா? எப்படி கீமோதெரப்பி வேலை செய்யுது? இது வந்து மத்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸுக்கு என்ன ரிலேஷன்? Yeah, so chemotherapy now is medications that we give, usually through the intravenous in the veins in the arm, but some of them are also tablets that can be given. And chemotherapy is medicine that kills cells which are dividing quickly. Cancer is cells which are dividing too fast, uncontrollable replication, and chemotherapy helps to stop those cells from dividing. In our body, our other parts of our body also have cells which are replicating, like hair. So it's very common with some chemotherapy to cause hair loss in the scalp and also in the eyebrows and other places. But not all chemotherapies do that. Even if chemotherapy causes hair loss, it usually grows back within 2 or 3 months. But it's not for every single type of chemotherapy, only certain types. Chemotherapy, radiation madi, can be given before surgery to make a tumor smaller. It can be given after surgery to prevent a cancer from coming back. And in some cancers, like lymphoma, chemotherapy by itself is a curative treatment. It can be given and it will get rid of the cancer. Oftentimes, we combine chemotherapy and radiation together to help treat esophageal cancer or rectal cancer, head and neck cancers. And the X-rays kill the cancers in one way, and the chemotherapy kills the cells in another way. So the effect is good in curing more cancers. இன்னொரு கேள்வி, நான் குடிக்கிறத நிறுத்திட்டேன், ஸ்மோக் பண்றத நிறுத்திட்டேன், அப்படினாலும் எனக்கு கேன்சர் வருமா? நான் ஸ்மோக் பண்ணல, பட் இப்ப வீட்ல இருக்கிறவங்க ஸ்மோக் பண்றாங்க, அதனால எனக்கு கேன்சர் வருமா? இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Yes, yeah. So there's a risk. The risk of having cancer is there even after you stop smoking. For many years, the risk goes down every year, but the risk remains. And this is most common for the risk of lung cancer and head and neck cancer with smoking. Smoking is responsible for about 15 different types of cancers, even pancreatic cancer, stomach cancer, colon cancer. Many cancers can be caused by smoking. The sooner someone stops smoking, the lower their risk. And for heavy smokers or for people who smoke indoors, it can definitely affect your children and your spouse, your family members. So that is a risk for family members. Even if you've never smoked, you have a risk of lung cancer if you have high exposure to other people who smoke. இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி, நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு போறோம். என்னென்ன ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு? ஆர்கானிக் ஃபுட் சாப்பிட்டா பெட்டரா? Yeah, so certain food has been studied in cancers. The most studied is for colon cancer, and red meat and processed meats are thought to be high risk factors for colon cancer. So red meat is things like mutton and lamb, also beef and things like that. Eating that very often leads to higher rates of colon cancer and rectal cancer. Avoiding that, eating that too much is best. Other meats like chicken and fish, we don't think are big risk factors for cancer. Certain meats which are processed with nitrites, like these are not that common in India, things like sausage and pepperoni and things like that have some higher risk of colon cancer. Eating organic food means food which is grown without pesticides, without chemicals.
most likely it's helpful to reduce the risk of cancer. It's best if you can avoid any kind of pesticides and chemicals in your food, to reduce the risk of carcinogens. நல்லா சொன்னீங்க. இன்னும் நிறைய கேள்வி இருக்கு, பட் நம்ம ஒரு அடுத்த ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு அப்புறம் திருப்பி வருவோம். So Dr. Palaniappan. Thank you. Thank you very much, panelist மற்றும் moderators. நல்லா போயிட்டு இருக்கு, நல்லா கேட்குறீங்க, கரெக்டான questions. It's very important, these questions all. So என்னுடைய பேர் வந்து again டாக்டர் பழனியப்பன் சிதம்பரம். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த வெபினார் கண்டினியூ ஆகும், இன்னொரு 40 நிமிஷம் 45 நிமிஷத்துக்கு கண்டினியூ ஆகும். அதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்டர்வல் பிரேக் தான் இது வந்து ஒரு 10-15 நிமிஷம் பிரேக்கு. இந்த பிரேக்ல என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னா, NPNA மற்றும் அழகப்பா குழுமம், அழகப்பா எஜுகேஷனல் ட்ரஸ்ட் காரைக்குடி, இது வந்து மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புரிந்துணர்தல் ஒப்பந்தம் இப்ப ரீசெண்டா வந்து அக்ரிமெண்ட் போனோம். அதன்படி வந்து NPNA அலாங் வித் அழகப்பா ஃபியூச்சர்லையும் சரி, இப்போ ரீசெண்டாகவும் சரி, ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து சேரிட்டபிள் ப்ரோக்ராம்ஸ், எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்றோம். ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த புரிந்துணர்தல் மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போனோம். ஸோ ரீசெண்டா வந்து பழனி போற பாத யாத்திரைகளுக்கு வந்து வி டிட் அ சேரிட்டபிள் மெடிக்கல் கேம்ப் பண்ணணும். அழகப்பா நர்சிங் காலேஜ் வந்து அதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அது வந்து மேஸ் லெவல்ல கிட்டத்தட்ட 1500 பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ NPNAங்கிறது வந்து இட் இஸ் உலக மற்றும் வட அமெரிக்கா நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பு. எல்லா வேர்ல்டு வைட்ல இருக்க டாக்டர்ஸ் நகரத்தார் மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அதுல. அது வந்து நாங்க வந்து நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றத்தை நடத்துறோம். அதன் வழியாக பல நகரத்தார் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, கிட்டத்தட்ட 2500 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க வேர்ல்டு வைடு. அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம்ல லைவா பாக்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த வீடியோவை வந்து வேர்ல்டு வைட் அதை சர்க்குலேட் பண்றோம் டு த பெனிஃபிட் ஆஃப் த ஜெனரல் பப்ளிக். இது நகரத்தார்களுக்கு மட்டுமல்ல, நகரத்தாருக்கு மேல போய் நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு, ஜெனரல் ஹியூமனிட்டிக்கு ஜெனரல் சர்வீஸா, சேரிட்டபிள் சர்வீஸா பண்றோம். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து லைவா பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராம் கிளினிக் எல்லாம் இருக்கு இந்தியால. அதே மாதிரி கிட்னி, கண்ணுக்கு, ஹார்ட்டுக்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து சேரிட்டபிள் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ், கேம்ப்ஸ் இதெல்லாம் பண்றோம். அதுல வந்து பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸோட வந்து ஒரு கொலாபரேஷன் பண்ணி அவங்களோட சேர்ந்து பண்றது வந்து ரொம்ப பெரிய நன்மையை கொடுக்குங்கிற ஒரு நோக்கத்துடன் பல பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிறுவனங்களோட வந்து NPNAக்கு மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. ரீசெண்டா வந்து வி வெண்ட் இன்டு அ மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் அழகப்பா குழுமத்தோட காரைக்குடி. அழகப்பாவுக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் தேவை கிடையாது. they've been doing charitable work, educational work for many decades. Fantastic services. நம்ம ஃபேமிலியில் நிறைய பேர் அழகப்பால அலுமினிஸ் இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் மை ஃபாதர். ஸோ அதனால வந்து நம்ம இனத்துடைய பெருமை மட்டுமல்ல, நம் தமிழ் சமூகத்தின் பெருமை, இந்தியாவின் பெருமைன்னு நான் நினைக்கிறேன். எல்லாரும் அதை ஒத்துப்பேன்னு தெரியும். அழகப்பா has done a fantastic job over many decades and years. We are very fortunate to have its chairman, Dr. வைரவன் ராமநாதன் அவர்கள். அவங்க இன்னைக்கு நம்மளோட சீஃப் கெஸ்டா, ஸ்பெஷல் கெஸ்டா வந்திருக்காங்க. அவங்கள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுல மிக பெருமை அடைகிறோம். NPNA சார்பாக, நகரத்தார் மருத்துவர்கள் சார்பாகவும், நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் அண்ணன் அவர்களை வரவேற்று அவங்கள பத்தி இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். அவங்க ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர். டாக்டர் தில்லைக்கரசி கண்ணப்பன், ப்ளீஸ் கிவ் தி இன்ட்ரோடக்ஷன் டு Dr. Ram Bhairavan அவர்களுக்கு. Take over, please. Thank you, Dr. Palaniappan. Yeah, it gives me immense pleasure to introduce Dr. Ramanathan Vairavan. I call him Vairavan Anna. We know him closely as a family friend and a guide and a philosopher and a guide to our family as such. And not only that, அவங்க வந்து வைரவன் அண்ணன் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கொடைவள்ளல் டாக்டர் அழகப்ப செட்டியாருடைய பேரன். அவங்க அது முதல் அந்த புரோஜனில வந்தவங்க, அவங்க அந்த குடும்பத்துல வந்தவங்க. அவங்க வந்து முதல்ல அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து மெட்ராஸ்ல படிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் MS டிகிரி வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன் வாஷிங்டன் யூனிவர்சிட்டி in Missouri. அப்புறம் MBAயும் பண்ணாங்க. So business this thing also he got this thing. He later he's been given the doctorate degree. So he's now a doctor of philosophy by Alagappa University in 2017, 5 years ago. So welcome Anand to our program.
and we're just looking forward to having great work to be done with you. Vairavan Anna he has several years, he's specialized in the field of clinical and molecular diagnostics. So he's very, very interested in the genomics and genetic, the laboratory way of diagnosing genetic diseases and so on. He held various positions in research, development, operations, sales, as well as marketing and executive management in US, in Germany, and in Singapore. He was affiliated with HIST in Germany, and later he founded Autogenomics. That's when I know he was very interested in HPV and identifying the types of HPV, and then also insulin and how it can be used for patient care, and what can be done to improve the outcome of patient care with the insulin and so on. So he's done a lot of work on molecular testing, genetic testing. They did automated multiplexing microarray platform for molecular testing using a novel biofilm chip technology to perform the disease signatures and so on. So in addition, as a chairman and secretary of the Dr. Aragappa Chettiar Educational Trust in Karaikudi and Ashoka Charitable Trust in Chennai, he manages over 8,000 students. That's educating so many children. குழந்தைங்களுக்கு கற்றவருக்கு சென்றெல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கல்வி இந்த பெண் குழந்தைங்களுக்கு எஸ்பெஷலி நாட் ஒன்லி எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. அதுல பெண் குழந்தைங்களுக்கு இது பண்ற மாதிரி பெண் குழந்தைங்களுக்கு இப்ப ஜூனியர் எலிமெண்டரி ஸ்கூல் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஹை ஸ்கூல், இப்போ CBSE இது பண்ணி நர்சிங் ஸ்கூல் ஆல்சோ தே ஹாவ் நவ். ஸோ தட்ஸ் taking care of all these children from childhood, from pre-kindergarten. She is taken up to nursing college. Soon, we're also expecting to start Ayurvedic medicine and eventually a medical college in Karaikudi. So that will be a great benefit for the whole Nagaratha, not only Nagaratha community, but the community in general. So thank you, Anna. He is carrying the progeny of his grandfather. He is very, very proud of his grandfather and his mom. She was a wonderful person too. So we had the pleasure of knowing her in person. So he's also very interested in arts forms, dance, as well as music. And he has colleges and schools in Chennai and Karaikudi, and also providing financial, he has Aragappa institutions through financial and technological support. He also founded the Aragappa Global Alumni Association for the first time. So entire universe all the Aragappa College of Students, of course they are alumni. He's created an organization, which is great work. I'm sure all the Aragappa students are very, very happy about it, Anna. Thank you for doing that. He has written a book also on the selfless life of his grandfather, Vadal Aragappa Chettiar Anna Ayya, who provided inspiration to millions in April 2015, named Aragappa, A Beautiful Mind, that was released by the governor of Tamil Nadu, Dr. Rosaya. With this brief introduction, Anna has we can keep on telling a lot about Anand's work and his work and commitment to the community and helping people grow in every fashion possible. He has amazing children. Dr. Anita Vairavan is known to us. She's a cardiologist and she has been in our panel and she helps to evaluate people needing cardiac surgery and so on. So we are very, very proud to have her in the NPNA. And he has a son, Anand, and his daughter-in-law, Ramya. They're all dear to us. Ramya is a lawyer, attorney, and working here. And then Anand did neurology and then MBA. And then he's also working in a biotech, this thing. And his youngest baby, Devi, she is an attorney too. So welcome, Anna. I'll give the floor to you, and you can. And we are here to celebrate the memorandum of understanding, and looking forward to having to do more in medical related and Nagaratha Health Club related and Nagaratha physician related activities with your organization. And I thank you. Anna, you muted. Unmute panikenga. Unmute panikenga. Yeah, I'm done. Thank you, Tile. You forgot an important member of my family, Alagu. Aragachi. Of course, yeah, Aragachi, his wife, yes. She is the woman behind the successful man. Yeah, thank you. She plays a very important role in my life.
So now, before I get started, so that we can talk about the MOU, I see many younger physicians on the panel, and I wanted to give a brief background about Alagappachitia, not going too much as to why I'm doing what I'm doing. So first thing is Alagappachitia, to those of you of the younger generation, perhaps your parents might know them more and appreciate what he's done. But he was a very successful businessman, and he was awarded the knighthood by the Queen when he was 37 years old. He owned the Ritz Hotel in Bombay, was a founding board member of Indian Bank, Indian Overseas Bank, and all that. But after all these successes, when India gained independence, he decided to, on the advice of the Prime Minister, he got into education. He bought a 1,000-acre jungle in Karikudi and started converting it into a galaxy of education systems. One, the engineering college, the arts college, the polytechnic, the physical education, and also a women's college, which was perhaps his last act of philanthropy, where he gave away his home and in Kottayur and founded the women's college. And one of the first graduates is Dr. Anbukili, a pediatrician in Boston. Many of you might know her. She is so proud to say that if it was not for Alagappachitia, she wouldn't be a doctor, because her parents would have married her off immediately after school. So he had a lasting impact on many people. Today, there are more than 3 million alumni all over the world from the founding of the institutions in 1947. But with all this, he suffered. He suffered in health. When he was 20 years old, he was diagnosed with Hansen's disease and his whole face disfigured. And when he was 32, he had bone cancer and he suffered. And he was on a wheelchair and then eventually died when he was 48. So this was a life of sacrifice. And what he did was everything that he had, he gave away to the society. And I wrote a book, and this book was a turning point in my life. I could have written it a long time ago. But when I did write it, I was thinking of how much suffering a person could have gone through. And there's one letter that I want to read to understand, for you to understand. It was a letter to Rajaji, and he says, "I'm deeply grateful to you, Dr. Rajaji." And then he says, "I've just been discharged from a nursing home. This time because of a sudden cancer lesion observed because of severe pain in my right arm. Already my 2 legs are as good as paralyzed with no control whatsoever. Now the right arm has been invaded by cancer, and that also put under a splint, completely immobilized. There is severe pain all over my body. The only limb that God has given me, which is now mobile and able to perform, is my left arm." This was a man who kept, and he was still on his bed when Nehru came to visit him and everybody. So that was the suffering, and this was 48 years old. So now that you are all talking about cancer, I'm very much into this field of cancer diagnostics, as to how patients who are being radiated, how would you know when to determine whether the therapy is working for chemo and for radiation? That's what I'm currently doing. This company is going public, and eventually these are things that I'm going right now in the US it's already being offered, and then also in India. With all this in mind, my focus turned to what can I do for society? And that's how we started. I wanted to get a nursing college. We already have students, as Tilley said, from kindergarten all the way to women's college, where we have almost 2,000 students. We have a nursing college, which is now about, these are the 4th-year students, and they'll be ready to get into a profession soon.
We are now in the process of coming up with a College of Ayurvedic Medicine, and then, as Thillai said, a medical college. As part of the requirement for the nursing college, I have to build a 150-bed hospital. And I do have a building all ready to go. But at the moment, because I want to put all the medical campus all in one campus, I'm just in the process of working with the Tamil Nadu government to take over areas that my mother had given to the state at no charge in the Alagappa campus to house the entire medical campus. So at this stage, we have a collaboration with Apollo Hospital in Managiri, with the Sivaganga General Hospital, and to the Sendil Hospital in Devakote. In a year or so, we will have our own hospital. And at this stage, speaking with Thillai and, talking about what all we could do together. And this is where I've, NPNA has come so important to us. We can collaborate and then talk about how we can work together, utilize all the resources that we have, and try to fulfill the need of the patients in the community and see what other service we can provide. And this is something, we want to expand and offer more. So at this stage, we are ready. As I said, we are laying the groundwork for a medical college. We already have the blueprint already working with the government at this stage. So all of you being Nadatas, I would like to reach out to you. Please reach out to me in what way you can help out in bringing your specialty, your special knowledge to how we can enhance and offer better patient care. And that's where we are. Glad to listen that you have. Great, thank you. And it's very, very fitting that we introduced or we brought Vairavan. We expect to do a lot of things with Vairavan's help, and he can definitely reach out to us to see if any of our physicians can be of help. We can go and deliver lectures when we are there in India or so. He is currently a senior management member of Diakata, a molecular diagnostic company. It's based in San Francisco. It has developed innovative technologies that transform patient care by providing effective precision diagnostic using liquid biopsy. So it's very fitting that we are doing it. It personalizes the radiation, chemotherapy, serving to assess tumor response, mitigate the adverse effects, and enhancing patient care. So I think it's an apt time that we introduced Anand to come on to our cancer program today. Thank you, and thank you for your time for being with us. And also, Dr. Palniappan has already, we started some clinics, NPNA clinic, and the first clinic is in Rayavaram, and we are offering services there. And in addition, we have a memorandum of understanding with cardiology, cardiothoracic surgeons, as well as with kidney, renal dialysis centers, with and also with we have conducted camps for both cardiac, renal, and we've helped a renal transplant patient, and also we are doing an eye camp coming up soon. We have done one already in association with Aravind Hospitals. So we have association. Dr. Palniappan will take over from me now. Thank you, Palniappan. Yeah, Dr. Palniappan, I had to mention this also. So it's been a very good collaboration with you so far. We are open to all ideas that you have, because both are, working towards the cause of social welfare. And all your ideas and thoughts, we are absolutely ready to support and move forward. Thank you, Dr. Vairavan. I mean, I got no words to say. It's such an honor to have you here. So much of experience. And அழகப்பா குடும்பத்தோட இணைந்து நகரத்தார் மருத்துவர்கள் அமைப்பு நாங்க பணியாற்றுறதுலையும் நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம் இணைந்து பணியாற்றுறதுலையும் ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு சின்ன கிளிப்பு, நம்ம இப்ப ரீசெண்டா பழனி பாத யாத்திரை போறவங்களுக்கு நகரத்தாருக்கு மட்டுமல்ல நான் நகரத்தார்ஸும் நிறைய பேருக்கு பயனடைஞ்சிருக்காங்க. I'll try to play that clip now. இது ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் வீடியோ. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெபினாருக்கு போயிடலாம்.
Yeah. And these are nursing college students helping the physician. Yeah. Physiotherapist Dr. Panipan was there too with the nursing students, and a couple of doctors were there, and they did camps on the way for people walking to Parni, towards Parni in 3 places. And we had very good response. People appreciated it, and they're looking forward to doing more. We are thinking of doing this for Vaidishwaran Koil Padayatris also. Thank you again to Alagappa Chairman Dr. Ram Vairavan அவர்களுக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம மெமரம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் கமிட்டி வழியா என்பிஎன்ஏ ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டல் ஹெல்த் கமிட்டி வழியா இதை முதல்ல இதை பண்ணணும். இது வந்து இதுல இருந்து வந்து we are hoping to do a lot more to serve our community back in Karakkudi. So we have plans of doing a cancer camp ஒன்னு காரைக்குடில பண்ற ஒரு பிளான் இருக்குது. So I will be talking back again with Dr. Vairavanan அவர்களோட. அதே மாதிரி இப்போ வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு வாக் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதுக்கு மெடிக்கல் கேம்ப், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நாங்க பிளான் பண்றோம். என்பிஎன்ஏ வந்து ஆனுவலி வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் we're going to have a magazine, என்பிஎன்ஏ மேகசின், ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு மேகசின் வந்து டிஜிட்டலா அனுப்ப போறோம், வேர்ல்டு வைட் அனுப்ப போறோம் எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும். ஸோ எல்லாரும் மெம்பர் ஆக முடியும். நகரத்தார் ஹெல்த் கிளப்னு நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கனாலே உங்களால வந்து ஃப்ரீ மெம்பர்ஷிப்பா போய் சேர முடியும். இதுல எந்த ஆப்ளிகேஷனும் கிடையாது. எனிபடி கேன் ஜாயின். டாக்டர்ஸ் வந்து www.mynpna.org போயிட்டு மெம்பர் ஆக முடியும். ஸோ இது டாக்டர்கள் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அதுல நகரத்தார் ஆரோக்கிய மன்றம்ங்கிற ஒரு சேரிட்டபிள் விங் நடத்துறோம். அதன் மூலமாக anybody in the community they can join. And thank you very much. This event, the Memorandum of Understanding event has concluded. We will go back to the webinar now. Dr. Muttalagu, please take over. Thanks. Thank you. Thank you, Ram Vairavan அண்ணா, அழகப்பா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். நான் இப்பதான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்க எவ்வளவு இது அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில இப்ப ஆஃபர் பண்றீங்க, மெடிக்கல் ஸ்கூல் கூட வரப்போகுதுன்னு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. we'd love to work with you. So இப்ப நம்ம திருப்பி இந்த வெபினாருக்கு போறோம். முதல் கேள்வி வந்து பிளட் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நிறைய நாள் வாழ முடியுமா, என்னென்ன பிளட் கேன்சர்ஸ் இருக்குன்னு. இது வந்து என்னன்னா பிளட் கேன்சர் வந்து நிறைய விதம் இருக்கு. லுக்கீமியான்னு இருக்கு, பொதுவா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் வரும் லிம்போசிட்டிக் லுக்கீமியான்னு இருக்கு, பெரியவங்களுக்கு வரும் மயலாய்டு லுக்கீமியான்னு இருக்கு. ரொம்ப காமனா ஆக்சுவலா இருக்கிறது வந்து இந்த கிரானிக் லுக்கீமியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதாவது கிரானிக் லிம்போசிட்டிக் லுக்கீமியா அந்த மாதிரி. அது வந்து ஆக்சுவலா நிறைய நாளைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாம கூட இருக்க முடியும். ஏன்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சிவியரா இருக்கிறப்பதான் ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ணுவாங்க. சிம்டம்ஸ் இருக்கிறப்பதான் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் உண்டு. பட் அவங்க நிறைய நாள் 10 வருஷம் 20 வருஷம் 25 வருஷம் கூட அந்த கேன்சரோட இருக்க முடியும். இன்னொரு கேன்சர் மயலோமான் இருக்கு, அது வயசானவங்களுக்கு தான் வரும். அதுவுமே இப்ப நமக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா நம்ம வந்து அதோட காமன் சிம்டம்ஸ் வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு எலும்பு வலி, முதுகு வலி திடீர்னு வர்றது, அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம போய் நம்ம மற்ற கேன்சருக்கு மாதிரியே, அதாவது ஒரு சிம்டம் ஒன்று வந்து 2-3 வாரத்துக்கு அப்புறம் சரியா போகலைன்னா அது இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. நம்ம வந்து டாக்டரை அணுகி அதை வந்து என்ன ஏதுன்னு வந்து செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். அது பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு. கேன்சர், அதாவது இந்த புற்றுநோயிலேயே 2 விதம் இருக்கு. நாங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம், சாலிட் டியூமர், லிக்விட் டியூமரும்போம். இந்த பிளட் வழியா வர்றது வந்து இந்த லிக்விட் டியூமர் கேட்டகரியில வரும். அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு. அது வந்து கியூர் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு. இந்த மயலோமா, லுக்கீமியா, இந்த மாதிரி பிளட் கேன்சருக்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட போன் மேரோ வேலை செய்யாததுனால இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து எடுத்து நம்ம கொடுக்கறப்போ நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரெக்கவர் ஆகி புது இம்யூன் சிஸ்டம் கிடைக்கும். இது வந்து சர்வசாதாரணமா இப்ப இந்தியாலையும் பண்றாங்க, எல்லா இடத்துலயும் பண்றாங்க. ஸோ நான் இப்ப வந்து அடுத்த கேள்விகளுக்கு வந்து பழனியப்பனை வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்காக சொல்ல போறேன். பழனியப்பன்.
குட் மார்னிங். ஆக்சுவலா இப்ப இந்த போன் கேன்சருக்கும் நார்மல் கேன்சருக்கு எது வேகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகும்? போன் கேன்சர் இதாகுமா இல்ல நார்மல் பாடியில வர நார்மல் கேன்சர் இதாகுமா? நீங்க பிளட் கேன்சர் கேக்குறீங்கன்னா பிளட் கேன்சர் பிளட் மூலமா பரவுறது. அது வந்து இந்த அக்யூட்டா வர்ற கேன்சர்லாம் ரொம்ப வேகமா பரவுறது தான். ஏன்னா வர்றப்பவே எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும், ஸ்டேஜ்ங்கிறது கிடையாது. இப்ப மத்த பேனலிஸ்ட் வந்து அதை பத்தி கொஞ்சம் டீடைல்டா சொல்லுவாங்க. இது பிளட் கேன்சர் தான் கொஞ்சம் வேகமா பரவக்கூடியது, எஸ்பெஷலி இந்த அக்யூட் பிளட் கேன்சருங்கிறது. இந்த டியூமர் கட்டி இருக்குல்ல, கேன்சர் கட்டி வந்துட்டு கட்டியை குறைக்க முடியுமா இல்ல அது இதாகிக்கிட்டே தான் போய்கிட்டே இருக்குமா இல்ல சைஸ் வேரிஸ் இருக்கா எப்படி? டாக்டர் இளஞ்சேரன் அண்ணன், நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா? அன்மியூட் பண்ணிக்கிங்க அண்ணன். அது கட்டி பெருசா வருது அப்படின்னா புற்றுநோய் கட்டு கடங்காம வளருதுன்னு அர்த்தம். சைஸை பொறுத்து இல்லை. சில சமயம் புற்றுநோய் ரொம்ப சிறிதா இருந்தாலும் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பெருசா இருந்தாலும் பரவாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால சைஸ் ஒரு டிட்டர்மினேஷன் இல்லை. ஆனா அது ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சா அது எந்த நிலையில, அதாவது ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அது ஸ்டேஜ் 1ல இருந்தா குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். இப்ப க்ரோ சின்ன குழந்தை ப்ரீ மெச்சூர் பேபி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு இது கேன்சரோட பிறக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் சான்சஸ் ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்கா? இல்ல அதுல அந்த மாதிரி எதுவும் நீங்க கேசஸ் பார்த்திருக்கீங்களா? இல்ல பிறக்கையிலே அந்த மாதிரி கேன்சரோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கா? கேன்சரோட பிறக்கிற பிள்ளைகள் கிடையாது. பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சிறு குழந்தைகள் கூட கேன்சர் வரலாம். அது கேன்சருக்கு வந்து வயதுன்னு கிடையாது. ரொம்ப சிறு குழந்தையில இருந்து ரொம்ப முதியோரோட வரைக்கும் யாருக்கு வேணாலும் கேன்சர் வரலாம். அதனால ஆனா கர்ப்பப்பைக்குள்ள இல்ல இருக்க போது கேன்சர் வராது. பிறக்கிற போது கேன்சரோட எந்த பேபியும் பிறக்காது. ஹலோ சொல்லுங்க. ஹலோ, இப்ப இந்த கேன்சர் இருக்கவங்க வந்து நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்பயும் போலயே எல்லா வேலையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாமா இல்ல அதுக்காக ஏதாவது ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணணுமா? எதுவும் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ்ங்கிற மாதிரி எதுவும் அந்த மாதிரி இருக்கா? கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா? அதாவது கேன்சர் அது எந்த மாதிரி கேன்சர் பொறுத்து இருக்கு. பல கேன்சர்களுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாவே நம்முடைய வாழ்க்கையை நடந்துட்டு இருக்கலாம். அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் போது கூட இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப பெண்களுக்கு வர புற்றுநோய்க்கு சில சமயம் கீமோதெரப்பி கொடுப்போம். அந்த கீமோதெரப்பி வந்து ஒரு 3 வாரங்களுக்கு ஒரு கொடுப்போம். அதுக்கு இடையில அவங்க போய் வேலை பார்க்கலாம். அதனால கேன்சர்னா படுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவங்களால முடியும்னா அவங்க எந்த வேலையை வேணாலும் செய்யலாம். சரி, நம்ம இப்ப வந்து இன்னொரு கொஞ்சம் கேள்வி வந்திருக்கு. என்ன வந்து லேடிஸ்க்கு வர்ற கேன்சர்ல எது மோஸ்ட் காமன் கேன்சர், என்னென்ன வகை கேன்சர்லாம் இருக்கு, அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? அதாவது பெண்களுக்கு வந்து முக்கியமா பெண் உறுப்புகள்ல முக்கியமா வர்றது 3 வகையான கேன்சர்ஸ். ஒன்று வந்து கர்ப்பப்பை புற்றுநோய், அதாவது யூட்ரைன் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், அதாவது cervical கேன்சர். மூன்றாவது கருமுட்டை பை கேன்சர், அதாவது ஒபேரியன் கேன்சர். இப்போ இந்தியாவில் உலகத்துல பல இடங்கள்ல கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தான் பெண்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வருது. அது இந்தியாவில் மிக அதிகமான நம்பர்ஸ் இருக்கு. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்கு, அறிகுறிகள் இருக்கு. அதனால எந்த அறிகுறின்னு பார்த்துட்டு, அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் அப்படின்னா இதுக்கு முக்கியமான சில அறிகுறிகள் இருக்கு. அதாவது உடல் உறவுக்கு பின்னாடி இரத்த கசிவு ஏற்படுறது, அல்லது வேற துர்நாற்றமான டிஸ்சார்ஜ் ஏற்படுறது, அல்லது எந்த காரணம் இல்லாம உடம்பு வீக்கா வர்றது, இதெல்லாம் ஆரம்ப கால இதெல்லாம் அறிகுறிகள். அதனால இதை உடனே போய் பார்க்கணும். இப்ப மாதவிடாய் நின்றதுக்கு அப்புறம் ரத்த கசிவு ஏற்பட்டா அது கர்ப்பப்பை புற்றுநோய்க்கு உள்ள காரணமா இருக்கலாம். இதுல இந்த கருமுட்டை பை கேன்சர், அதாவது ஒபேரியன் கேன்சருக்கு தான் ஆரம்ப காலத்துல உள்ள அறிகுறிகள் யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அது ரொம்ப டீப் சீட்டட் ஆர்கன். அதனால ஆரம்பத்தில் அது வளர்ச்சி அடைகிற போது எந்த அறிகுறியும் ரொம்ப தெளிவா தெரியாது. ஆனா சில அறிகுறிகள் இருந்தா உடனே டாக்டர் போய் பார்க்கணும். உதாரணத்துக்கு பசி இல்லாம இருக்குது, அல்லது வயிறு கொஞ்சம் வீங்குறது, அல்லது அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிறது, இந்த மாதிரி இருந்தா உடனே மருத்துவரை போய் பார்க்கணும். அது அவங்க அதை ஏர்லியா
ஸ்கேன் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு உள்ள வாய்ப்பு இருக்கு. அடுத்த கேள்வி வந்து டாக்டர் முத்தையா உங்களுக்கு, மென்னுக்கு வர்ற கேன்சர்ல எது மோஸ்ட் காமன் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? மென்னுக்கு வர கேன்சர்ல வந்து மோஸ்ட் காமன் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லங் கேன்சர் தான். ஸோ மோஸ்ட் அதுவும் வந்து நுரையீரல் புற்றுநோய் தான். நுரையீரல் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து ஸ்மோக்கிங். இந்தியாவில பொறுத்த அளவுக்கு அதுக்கு அடுத்து, அதாவது நுரையீரலுக்கு அடுத்து நம்ம மோஸ்ட் காமன் மென்னுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாய், அப்புறம் வந்து ஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதாவது மேல் மூச்சு விடுற பகுதி, அந்த இடத்துல வர கேன்சர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது ஏன் அப்படின்னா புகை மற்றும் புகையிலை ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்றதுனால வர கேன்சர்ஸ் தான் இந்தியாவில காமன். ஸோ வாயில வர கேன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப காமன், அதாவது நுரையீரல் புற்றுநோய், அதுக்கப்புறம் வந்து வாய் புற்றுநோய். சரி, ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் எதனால வருது? இப்ப அடிக்கடி ஒண்ணுக்கு போனுச்சுன்னா அப்படின்னா ப்ராஸ்டேட் கேன்சர்னு அர்த்தமா? ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படிங்கிறது வந்து வயதானவங்களுக்கு, அதாவது வந்து ஒரு 60 வயசு தாண்டி வர்றதுக்கான தாண்டி தான் வரும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூரின் அடிக்கடி போகுது அப்படின்னா வேற ஏதாவது காசஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அடிக்கடி, அதாவது ஏஜ்டு பர்சன் அடிக்கடி ஒண்ணுக்கு போறாங்க அப்படின்னா ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஜென்ரலா வந்து வயது ஆக ஆக ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வீங்கும். அதனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுக்கு அதிகமா போறதுக்கான, யூரின் அதிகமா பாஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கலாம். பட் வந்து கண்டிப்பா ப்ராஸ்டேட் கேன்சரா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிறது பெட்டர். அதுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணலாம்? பிளட் டெஸ்ட் இருக்கா? அது ஹெல்ப் பண்ணுமா? ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட்னே ஒன்னு இருக்கு. அதாவது ஜென்ரலா 55 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சீரம் PSA, அதாவது ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு. அது பண்ணோம் அப்படின்னா ஜென்ரலா ஒரு வேல்யூக்கு மேல, அதாவது 55ல இருந்து 64 வரைக்கும் ஒரு 2.5 வேல்யூ 2.5க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா அது கேன்சரா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. 65 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு வேல்யூ வந்து 4க்கு மேல இருந்தது அப்படின்னா கேன்சரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ வருஷம் 55 வயசுக்கு மேல இந்த ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து மச் பெட்டர். ஸோ பிளட் டெஸ்ட் மூலமா நம்ம வந்து ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமா, அதாவது வந்து டிரான்ஸ்ரெக்டல் அல்ட்ராசவுண்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ மலக்குடல் வழியா ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமா பயாப்சி எடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். சரி, இன்னொரு கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க, ஸ்கின் கேன்சர் எதனால வருது? காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால வருதா? நமக்கு வந்து டார்க் ஸ்கின் இருந்தா பெட்டரா இல்ல லைட் கலர் ஸ்கின் இருந்தா பெட்டரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்கின் கேன்சர் மோஸ்டா வர்றதுக்கான காரணம் வந்து யூவி ரே எக்ஸ்போஷர். ஸோ யூவி ரே, சன், அதாவது சூரியன்ல இருந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் உடம்புல படும்போது ஜென்ரலா சர்டன் நிறைய பேருக்கு வந்து சன் பர்ன் ஏற்படும். அது பர்சிஸ்டண்டா கண்டினியூஸா இருக்கு. அதே மாதிரி யூவி ரேஸ் வந்து உங்க ஸ்கின்ல சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம், அதனால ஸ்கின் கேன்சர் வரலாம். அதே மாதிரி லைட் ஸ்கின்னா இருந்தா அதாவது வந்து அதுல வந்து பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஜென்ரலா டார்க் ஸ்கின் பீப்புள் வந்து மெலனின்ங்கிற பிக்மெண்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். பட் டார்க் ஸ்கின் பீப்புளுக்கு ஸ்கின் கேன்சர் வந்தது அப்படின்னா அதோட வீடியோ ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ வந்து கலர் வச்சு ஸ்கின் கேன்சர் வந்து பெருசா வந்து டிஃபர் ஆகாது. காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூசேஜுக்கும் ஸ்கின் கேன்சருக்கும் இன்னும் வந்து பர்டிகுலரா எதுவும் கோரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இந்த காஸ்மெட்டிக் யூஸ் பண்ணா ஸ்கின் கேன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. பட் எல்லா காஸ்மெட்டிக்ஸ்லயும் வந்து கார்சினோஜன்ஸ் இருக்கு. ஸோ காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூசேஜை இன் ஜென்ரலா ரிடியூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து மச் பெட்டர். இப்ப அடுத்த கேள்வி வந்து டாக்டர் சோமா உங்களுக்கு, அந்த கேன்சர் மெடிசன்லாம் ஏன் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு? என்ன காரணம்? Yeah, that's a very complex question. But cancer medicines, especially in the United States, very expensive. Some medicines, like some of the immunotherapies, can be $100,000 a year for the medications. The medicines are made by different pharmaceutical companies, and they spend a lot of money on research and development. Any cancer drug that comes to patients needs to undergo, 5 or 10 years of testing in patients to make sure it's safe, to make sure it's effective. These are big trials. They take millions of dollars to organize. And out of 10 or 20 drugs that a pharma
company takes to a trial, maybe only one will eventually become FDA approved and be available for patients. The other problem for the high costs is that in the US, there's no government control of the pricing of drugs. The Congress or the president cannot make the pricing low, so the companies can charge what they want. And in most places, the patient has to pay for the medicine, and that's not possible if it's $100,000 a year. But in the US, almost all of the expensive drugs are paid for by insurance. And so insurance companies negotiate with pharmaceutical companies, and they have this very high price tags. Even in other countries, like in the UK and in some other countries in Singapore, the government has some control over what is acceptable cost for the drug. In India, I believe the patients are responsible for most of the cost, and that makes it very difficult. Many of the new drugs are under patent, so it's not so easy to do generics. But after about 15 years, then generics are more widely available. கேன்சர் வந்துச்சுன்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம்? அதாவது ஸ்பெசிபிக்கா கோலன் கேன்சருக்கு என்ன வந்து சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கோலன் கேன்சருக்காக யோசிக்கணும்? Yeah, colon cancer has to do with, colon is where bowel movements are stored before they come out. So paying attention to bowel movements and the pattern is very important. Any sudden changes, if you have constipation or diarrhea suddenly that lasts a long time, more than 2 or 3 weeks, that's a concern. If there's blood in the bowel movements, that's a very worrying sign and requires urgent attention. Many people think that's hemorrhoids or piles or something not urgent, but if there's blood in bowel movements, we consider that to be a very dangerous symptom that needs to be checked out by a doctor or a surgeon soon. Sudden weight loss is another problem. If someone loses 5 kilos or 10 kilos within 1 month, and they're not trying to lose weight, unexpected weight loss is a risk factor. And then pain is also another sign of cancer. Any pain or bloating, those things, once in a while, everyone gets stomach pain and bloating, but if it persists, if it lasts for a long time, more than 2 or 3 weeks, or you try some medicine and the initial medicine is not working, then you need to go see a doctor, do a blood test, maybe do a X-ray or a CT scan or a colonoscopy. But the main ones are changes in bowel movements, and blood in bowel movements are signs for colon cancer. நீங்க கொலனாஸ்கோபின்னு சொன்னீங்க. எப்பல இருந்து கொலனாஸ்கோபி பண்ணணும்? எவ்வளவு ஃப்ரீக்வென்ட்டா பண்ணணும்? Yeah. So there's different guidelines in different countries. In the US, we recommend colonoscopy once every 10 years from the age of 45 or 50. And if they have any, on the first colonoscopy, if the doctor notices any polyps, they can remove the polyp, do a biopsy and send it to the pathologist to review. If they see nothing on the colonoscopy, if everything looks normal, then once every 10 years. If they see a polyp, then you may come back every 5 years. But in most places, if colonoscopy screening is not done, we do a colonoscopy if patients have symptoms like bleeding or like constipation or like diarrhea, changes in bowel movements. I think there's a question from on colon cancer. I think foods related to cancer, I think you already answered. Red meat is a big red flag, and large quantities, larger number of times. Other than that, deep fat fried food several times or whatever. So that was one question. I think Mutharu had asked other question. Do you have more to complete, Mutharu? ஆமா. இது வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு எப்படி தெரியும் கீமோதெரபி வேலை செஞ்சுச்சா இல்லையா, இல்ல ரேடியேஷன் வேலை செஞ்சுச்சா இல்லையான்னு? Yeah. So if the cancer is still there, we can measure the size of the cancer. So if someone comes with a breast cancer that's 2 centimeters and you do chemotherapy and radiation and it goes down to 1 centimeter, you know it's working. But sometimes we give chemotherapy or radiation after the cancer has been removed from the body, and then we don't know if it's working or not.
Like Anand mentioned earlier, liquid biopsy and minimal residual disease and measuring genomics are possibilities for the future. We're starting to do that with colon cancer. But right now, for adjuvant treatment after the cancer is removed by surgery, there's no good way of knowing if chemotherapy is working. If the cancer is still in the body, we use scans to measure. அதான் அந்த சர்க்குலேட்டிங் டியூமர் செல்ஸ்ங்கிற டெக்னாலஜி வந்து இப்ப கொஞ்சம் எல்லா கேன்சர்லயும் வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம அது ஏர்லி ஸ்டேஜ்லயே கண்டுபிடிக்க முடியும். மெயினா பிளட் கேன்சர்ல மினிமல் ரெசிடுவல் டிசீஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி காமன்லி ஃபாலோட். We can look 1 million cells வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியும் போன் மேரோ பயாப்சி பண்ணியோ இல்ல பிளட் டெஸ்ட்லயே கூட இப்ப கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ அது வந்து இப்போ சாலிட் டியூமர்ஸ் அந்த கோலன் கேன்சர் எல்லாத்துலயுமே கூட இப்ப வர ஆரம்பிக்குது. ஒவேரியன் கேன்சருக்கு சில ஒவேரியன் கேன்சர்ஸ்ல CA125 அப்படிங்கிற ஒரு மார்க்கர் இருக்கு. அது எல்லா ஒவேரியன் கேன்சர்ஸ்ல இருக்காது. ஆனா ஆரம்ப நிலையில ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிற போது ரொம்ப அதிகமான அளவு இருந்ததுன்னா அது அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகும் கீமோதெரப்பி கொடுக்கிற போது அதனுடைய அளவை மானிட்டர் பண்ணிட்டோம். CA125 அது படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டே வந்ததுன்னா எக்ஸ்ரேல கூட தெரியாது. ஆனா அந்த மார்க்கர் குறைஞ்சிட்டே வந்ததுன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்து நல்லா சொன்னீங்க. அதே மாதிரி இந்த PSAயும் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்கு. PET scan, nuclear scans that you guys do for especially for breast cancer and then distant metastatic spread இது பண்றதுக்கு வந்து routinely they are doing, right? Follow up of those patients who've had breast cancer, who've had a lumpectomy or mastectomy, they do PET scans. They are doing it every year. டாக்டர் முத்தையா, நீங்க அது பண்றீங்களா? PET scan பண்றீங்களா? என்ன பண்றீங்க? PET scan again, see, post treatment, that is before treatment வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி if the disease வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா we start the treatment with PET scan. ஏன்னா வந்து நோய் வேற எங்கேயாவது பரவி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க. போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ அப் அண்ட் செகண்ட் ஃபாலோ அப் நம்ம பேஷண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம். அகைன் இன் இந்தியா வந்து காஸ்டிங் கன்சர்ன்ஸ் வந்து ஃபார் PET CT scan is high. So generally we stick on to mammogram of the opposite breast, ultrasound or chest X-ray. If anything suspicious இல்ல நம்மளுக்கு வேற ஏதாவது தெரியுது அப்படின்னா then we go on to PET CT scan. As far as breast cancer is concerned. ஸோ PET scan எடுத்தோன்னே நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில காஸ்ட் கன்சர்ன்ஸ்னால அது வந்து இது பட் PET scan is ideal. Yearly PET scan, yeah, you can recurrence கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதுல ஜாஸ்தி. பட் வந்து காஸ்ட் கன்சர்ன்ஸ்னால வேற வி கம்மியான செலவுல பண்ற டெஸ்ட்டுக்கு வி ஜஸ்ட் கோ ஆன் cost effective. டாக்டர் சோமா, நீங்க யூஎஸ்ல என்ன பண்றோம்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? Yeah, சில cancers-க்கு நம்ம PET scan பண்ணுவோம். ஆனா some cancers you can monitor with blood tests and CT scans. So Dr. Muthaiya சொன்ன மாதிரி initially we do PET scans for staging for most cancers, for lung cancer, esophageal cancer, rectal cancers, and then after the surgery, after the treatment, we normally monitor with a CT scan or a PET scan, depending on the type of cancer. And if there's any abnormality in the CT scan, we automatically will order a PET scan to look for recurrence. Yes. இந்த பிளட் கேன்சர்ஸ்லயும் ரொம்ப PET ஸ்கேன் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். லுக்கீமியா, இந்த மயலோமா மானிட்டர் பண்றதுக்கு PET ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணுவோம். லிம்ஃபோமா அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கும் PET ஸ்கேன் யூஸ் பண்ணுவோம். நடுவுல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நடுவுல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்போம். எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிளட் கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் கியூர் தான், அதோட வேற எதுவும் பத்தாது. ஸோ அது வரைக்கும் ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து, எந்த லுக்கீமியா ட்ரீட்டபிள்னு. எல்லா லுக்கீமியாவுமே ட்ரீட்டபிள் தான். டிபெண்டிங் ஆன் எந்த லுக்கீமியாங்கிறத பொறுத்து ட்ரீட்மெண்ட் சக்சஸ் ரேட் கூடவும் இருக்கலாம், குறைச்சலும் இருக்கலாம். இப்ப லிம்போசிட்டிக் லுக்கீமியா பிள்ளைங்கள்ல வர்றது 90% மேல நம்மளால வந்து கியூர் பண்ண முடியும். இதுவே வந்து மைலாய்டு லுக்கீமியான்னு பெரியவங்களுக்கு வர்றது 50-60% மேல கியூர் பண்ண முடியும். ஸோ நமக்கு எந்த லுக்கீமியாங்கிறத பொறுத்தது. கிரானிக் நான் சொன்ன மாதிரி அதோடையே சிம்டம் இல்லாத வரைக்கும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு நம்ம நல்லா இருக்கலாம். சிம்டம் வந்துச்சுன்னா ட்ரீட் பண்ணியும் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கலாம். ஸோ அது ஒண்ணு கேட்டிருக்காங்க. இன்னொரு கேள்வி, இது வந்து டாக்டர் முத்தையா நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா? BRCA1 பாசிட்டிவ் அப்படின்னா
சர்ஜரி பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இல்ல வேற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? அகைன் BRCA1 பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஓகே ஜெனட்டிக் டெஸ்ட். சர்ஜரி இதுல வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆர்டர் நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஏர்லியா கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி. பிரஸ்ட் கேன்சர் நம்ம ஏர்லியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சர்ஜரி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கீமோ ரேடியேஷன் கொடுக்கறது தான். இதுவே வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ், அதாவது வந்து ஸ்டேஜ் 3 ஸ்டேஜ் 4ல கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இனிஷியலா கீமோதெரப்பி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி பண்றதுதான். பட் இப்ப ரீசெண்டா BRCA மியூட்டேஷனுக்கு வந்து டார்கெட்டடா கீமோதெரப்பி ஏஜென்ட்ஸ் வந்துருச்சு. சோ BRCAக்கு தேவைப்படுற கீமோ, அதாவது அதனால வளர்ற பிரஸ்ட் கேன்சரை கட்டுப்படுத்துற கீமோதெரபிஸ் வந்துருச்சு. சோ கீமோதெரப்பில அதை வந்து நம்ம இப்ப இன்க்ளூட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சோ அதுக்கான ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ BRCAனால எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரியாங்கிறது கிடையாது. BRCAலையும் ஸ்டேஜை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரியா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கீமோவாங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண போறோம். டாக்டர் சோமா, நீங்க இதை ஆன்சர் பண்றீங்களா? Yeah, if the patient has cancer, up to that, like how Dr. Muthia said, you can start with a chemotherapy, and there may be special drugs called PARP inhibitors which can be used. But in the US, as more patients are undergoing genetic testing because maybe their mother or their sister has cancer, sometimes we find BRCA1 mutations in a healthy patient who doesn't have cancer, or in a young girl or a young man. And there's some patients who choose to do risk reduction surgery. That means they have a mastectomies, bilateral mastectomies or oophorectomies, even if they don't have cancer, as a method of preventing cancer. It's a bit of a controversial practice because you're giving up sort of healthy, organs. For oophorectomy, they usually wait until the childbearing years are completed, so maybe until age 40 or age 45. But it's a very effective way of preventing the cancer because they're removing the organ at risk. The alternative is to do very aggressive screening, do ultrasounds, do MRI of the breast, do yearly ultrasounds and CA-125 of the ovaries in high-risk patients, not in normal risk patients. அதாவது ஹை ரிஸ்க்னா உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலயே கேன்சர் வர்றவங்க, 40 வயசுக்கு கீழேயே வந்து உங்களுக்கு பிரஸ்ட் கேன்சர் வர்றவங்களுக்கு, அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு BRCA1 அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க். ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கணும். ஸோ இன்னொரு கேள்வி டாக்டர் இளஞ்சேரன் அண்ணன் உங்களுக்கு, கேன் பிரெக்னன்சினால கேன்சர் அதிகப்படியா வர வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல குறைய வாய்ப்பு இருக்கா? அண்ணே அன்மியூட் பண்ணிக்கிங்க. அது கர்ப்பமா இருக்கிறதுக்கும் கேன்சர் வர்றதுக்கும் தொடர்பே கிடையாது. கேன்சர் இருக்கும்போது கர்ப்பமானா அது கேன்சர் ஒர்ஸ் ஆகாது. அதே மாதிரி எந்த நிலையிலையும் அதுல என்ன பிரச்சனைன்னா கர்ப்பமா இருக்க போது டயக்னோஸ் பண்றது கொஞ்சம் சிரமம். ஏன்னா அறிகுறிகள் வந்து ஈஸியா தெரியாது. ரெண்டாவது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை, ஏன்னா உள்ள பேபியும் இருக்கு. அதனால அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஒழிய கர்ப்பம் வந்து கேன்சர் எந்த வகையிலும் பாதிக்கும். And Ilana, I think she's asking two things. One is like cervical cancer. We diagnose it in the first trimester or so, and then we just wait, CN3 or so. Then as soon as the baby is viable, we end the pregnancy, get the baby out, and it is safe, viability, and then treat the cervical cancer. That's one. And then the other thing is definitely breast cancer does increase the risk with each pregnancy. A number of pregnancies people have, there is a greater risk of breast cancer. And because we think, okay, nursing on the other hand definitely reduces the risk of breast cancer because the breast tissue is functioning. But on the other hand, if the mom is not breastfeeding, but she had like 7-8 pregnancies, then she's at a higher risk because there is more estrogen and progesterone during pregnancy. That's not actually true. The American Cancer Society is very clear for a statement. Pregnancy in no way affects cancer. But there could be some hormonal influence. Even breast cancer, if you look at large studies, pregnancy doesn't worsen, is often late diagnosis. Not that the breast cancer is worsened by the hormones in pregnancy. Okay. Estrogen levels are very low in pregnancy. So I had a couple of patients. Pregnancy per se doesn't, but the problem is making a diagnosis and choosing the right treatment, the right timing is more important. So அதனால கர்ப்பமா இருக்கிறது பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. டாக்டர் தில்லை சொன்ன மாதிரி பிரஸ்ட் ஃபீடிங் ஆக்சுவலி ஹெல்ப்ஸ். முடிஞ்ச அளவு எல்லாரும் வந்து கண்டினியூ பிரஸ்ட் ஃபீடிங், அது வந்து ஹெல்ப்ஸ் த பிரஸ்ட் டிஷ்யூ. பிரஸ்ட் கேன்சர் குறையிற வாய்ப்பு கூட நம்ம அந்த மாதிரி பண்றப்போ.
And it also comes whether the patients who have undergone treatment for breast cancer, can they become pregnant again? So that's a question oftentimes asked by the patient also. Then we tell them, okay, you can do if you had cancer and then you're completely cancer free and you are off the medications, even the aromatase inhibitors, they're not on it. Then we say, okay, you would with the blessings from the oncologist, you can speed up and complete your family, and then go ahead and do the mastectomy or whatever. ஸோ அடுத்த கேள்வி உங்களுக்கு டாக்டர் முத்தையா. நான் வந்து இது முன்னாடியே கேட்டதுதான், எக்ஸ்ரேஸ் ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் போனா கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகப்படியாகுமா? எக்ஸ்ரேஸ் வந்து இதனால கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகம்ங்கிறது கிடையாது. பட் தேவையில்லாம நிறைய எக்ஸ்ரேஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஸோ எனி எக்ஸ்ரே ஆர் எனி ஸ்கேன் டாக்டரோட அட்வைஸ் படி எடுத்தோம் அப்படின்னா பெட்டர். ஸோ நம்மளுக்கா தோணும் போது சும்மா டெய்லி எக்ஸ்ரேஸ் கண்டினியூஸா மந்த்லி ஒன்ஸோ 3 மந்த்லி ஒன்ஸோ, ஐ ஹவ் ஃபியூ பேஷன்ஸ், சார் எனக்கு இருக்கலாம்னு தோணுதுன்னு 3 months once or 6 months once can increase the amount of radiation deposited. But if you have any symptom and if doctor is suggesting an X-ray or CT scan, definitely the amount of radiation from an X-ray or CT scan is very less. From an X-ray is just 0.1 millisievert, ரொம்ப கம்மி. So it is not going to cause any harm. So master health checkup annual exam பண்றது நல்லதா? அது உபயோகமா இருக்குமா கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்கு? மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் உமன் கன்சர்ன் பண்ண அளவுக்கு வந்து 2 கேன்சர்ஸ், கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய், இன்னொன்னு வந்து மேமோகிராம், மார்பக புற்றுநோய். ஸோ மார்பக புற்றுநோய் ஜென்ரலா உமனுக்கு நம்ம மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்றதுல ஜென்ரலா 45 yearsல இருந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் பேக்கேஜ்ல மேமோகிராம் ஆட் பண்றது பெட்டர். அதே மாதிரி எல்லா உமனுக்கும் வந்து இந்த 21 yearsக்கு அப்புறம் பேப்ஸ்மியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேப்ஸ்மியர் எவ்ரி 3 years நம்ம ஆட் பண்றது பெட்டர். பிகாஸ் இட் வில் அலவ் சர்வைக்கல் கேன்சர், அதாவது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயை ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு உதவும். ஸோ 3 yearly once நம்ம வந்து பேப்ஸ்மியர் பண்றது மச் பெட்டர் உமன் பொறுத்த அளவுக்கு. மென் பொறுத்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 55 yearsல இருந்து ஹெல்த் செக்அப் பேக்கேஜ்ல ப்ராஸ்டேட் கேன்சருக்காக PSA வேல்யூஸ் ஆட் பண்றது பெட்டர். ஸோ இது தவிர ஸ்பெசிபிக்கா பிளட் டெஸ்ட் வந்து ஹெல்த் பேக்கேஜ்ல ஆட் பண்றதுல எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ மேமோகிராம், பேப்ஸ்மியர், மென்னுக்கு வந்து எல்டர்லி ஏஜ்ல வந்து PSA வேல்யூஸ், இதுதான் வந்து ஸ்கிரீனிங் டெஸ்டா ஜெனரலா யூஸ் பண்ணுங்க. டாக்டர் இளஞ்சேரன், நீங்க சொல்லுங்க, பேப்ஸ்மியர் பத்தி எந்த ஏஜ்ல இருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும்? பேப்ஸ்மியர் பொதுவா சில நாடுகள்ல கொஞ்சம் ஏர்லியா பண்றாங்க, சில நாடுகள் கொஞ்சம் லேட்டா பண்றாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பெரும்பாலான நாடுகள்ல 25 வயசுக்கு அப்புறம் பேப்ஸ்மியர் சோதனை போறதுக்கு உற்சாகப்படுத்துவாங்க. பேப்ஸ்மியர் சோதனை பண்றது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்றது நல்லது. சுமார் 70 வயசு வரைக்கும் அதை செய்யலாம். ஆனா இப்படி புது முறை வந்திருக்கு, அதாவது HPV டெஸ்ட், அப்படி அதாவது ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் டெஸ்ட். அது ஏன்னா நான் முன்ன சொன்னபடி அந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம் இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் அப்படிங்கிற நுண்கிருமி. இதை வந்து இந்த HPV டெஸ்ட் மூலம் ரொம்ப முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த டெஸ்ட் இப்ப சிங்கப்பூர்ல இதுதான் முதல் டெஸ்ட். இப்ப பேப்ஸ்மியர் பண்றது இல்ல, HPV டெஸ்ட் பண்ணா இது நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை செய்யலாம். ஆனா எல்லா பெண்களும் இதுல முக்கியமான இது வந்து உடலுறவு கொண்ட எல்லா பெண்களும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு போகணும். திருமணம் ஆனன்னு கட்டாயமே கிடையாது. இப்போதாவது ஒரு தடவையாச்சும் உடலுறவு கொண்டிருந்தா நிச்சயம் அந்த பேப்ஸ்மியர் சோதனைக்கு ரெகுலரா போகும். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப பெண்கள் நினைக்கிறாங்க, நான் திருமணம் ஆகல, நான் போக வேண்டியது இல்லை, உடலுறவு வச்சுக்கிட்டாலும் நான் திருமணம் ஆகல போகலன்னு இருப்பாங்க. அது தவறு. எந்த உடலுறவு கொண்ட பெண்ணும் நிச்சயமா இந்த சோதனைக்கு போகும். டாக்டர் சோமா, இது உங்களுக்கான கேள்வி. கேன்சர் எல்லா கேன்சரும் பரவுமா? கேன்சர் ஸ்டேஜிங்னா என்ன? Yeah, no, so some cancers can be stay in one area for a long time, but there's usually 4 stages for solid tumor cancers. Stage 1 means it's very small and it's within the organ. Stage 2 means it's a little bit bigger, but usually also contained within one area. Stage 3 means it's spread a little bit to the regional lymph nodes, and stage 4 means it has spread to other organs. So most cancers over time can spread. That's one of the hallmarks of cancer. But some cancers spread very quickly, like pancreatic cancer or liver cancer, and some cancers can spread over many years.
Yeah, so we usually don't know how long the cancer has been in the body, because as soon as we diagnose it, we usually want to take action to treat it. We usually don't leave cancers alone to monitor their behavior. But we know, for example, as men get older into their 70s and 80s, many of them have very small prostate cancers. It doesn't grow very much, it doesn't spread, and it doesn't usually need to be treated. Palliative care na enna, hospice care na enna? Yeah, so one of the problems with cancer is it starts to cause symptoms like pain or nausea or side effects from the chemotherapy. And we try our best to make patients as comfortable as possible during their treatment. So palliative care means medicine to reduce the symptoms of cancer and to reduce the symptoms of treatment-related side effects. This includes physical symptoms, but also things like psychological counseling and support, and mental health counseling, because getting cancer is a big shock to the system, emotionally, for family, for relationships. So trying to help patients deal with all that is part of palliative care. And sometimes when cancer is at an advanced stage and it starts to spread and the treatments are not working, or if the patient decides they have had enough of the treatment, we don't want to keep giving them treatment until the very end. They want to have more comfort in their life, less pain, less doctor visits. So we recommend hospice care. Hospice care in the US is usually done at home. Sometimes it's done in the hospital. It means there's no chemotherapy, there's no radiation. All the treatment is directed to relieve pain, relieve nausea, make patients as comfortable and as alert as possible during that time, but also comfortable so they're not experiencing negative side effects. So I think that's a very important part of cancer care for advanced cancer. One of the fears we all have is that if we have cancer, it'll be very painful or very difficult. So this helps to relieve those symptoms and that fear. எல்லாம் சொன்னீங்க. வைரவன் அண்ணன் வந்து ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Yeah. So when a person has cancer and you're initiating chemo or radiation treatment, the question is, as the doctor vela seida ladi inna. So at the moment you're doing an imaging or something, like you said, Dr. Soma, that you're looking to see whether the tumor has shrunk. How long does it take for you to determine whether the tumor has shrunk and whether the therapy is working? Because invariably they'll start another therapy 3 months, a couple of weeks later. How long does that take? Yeah, for some cancers, like which are very chemo responsive, like lymphoma, especially if the patient has swelling in the neck or swelling in the armpits, you can tell within a week or two if the treatment is working with very chemosensitive cancers or radiation-sensitive cancers. But for most cancers, which are internal, it often takes a few cycles of chemotherapy. Every cycle is every 2 weeks or 3 weeks. So we usually don't do imaging for the first 8 to 12 weeks. We usually wait 2 to 3 months to see if it's working. Sometimes the patients symptomatically feel better, like they have less pain or less discomfort. So we know it's working and we wait 2 months to do a scan. But sometimes you wait 2-3 months and you do a scan and then you determine if it's having a partial response or whether it's stable or whether there's growth. And if there's growth, then we need to think of a different therapy. So today, இப்ப லிம்போமாங்கிற மாதிரி பிளட் கேன்சருக்கு என்ன பண்ணுவோம், 3 சைக்கிள்க்கு அப்புறம் பண்ணுவோம் டு ஷோ இன்டர்ம் பெட் அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. முக்கால்வாசி பேருக்கு அப்பவே ஃபுல்லாவே கூட கரைஞ்சிரும், இல்ல முக்கால்வாசி கரைஞ்சிரும். அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லி பண்ணுவோம். அது வந்து 6 சைக்கிள்ஸ்க்கு அப்புறம் யூஸ்வலி. ஸோ அப்ப வந்து ஃபுல்லா கரைஞ்சிருச்சான்னு பார்ப்போம். எதுவும் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா then we'll have to change treatment and then do treatment again. So ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கும், depending on when we expect them to respond. அந்த நேரத்துல we will test. இப்போ வந்து right now with these cancer cells dying, there's cell-free DNA that's circulating in the blood. So இப்போ வந்து you're able to look at because cell-free DNA increases within 48 hours and comes down, so you can see whether the tumor is responding or not. So this is more sensitive, like CA19-9 or 125 or CEA and others. So these are some of the advances
that we are also involved in. Yes, looking Nice. forward to being able to use that. There's some earlier studies in lung cancer and colon cancer, not widely available or standardized, but definitely we hope to minimize the toxic effects of chemo by learning sooner if it's working or not. ஸோ இன்னொரு கேள்வி நம்ம முன்னாடியே கேட்டோம் வேக்சினேஷனை பத்தி. சர்விக்கல் கேன்சருக்கு வேக்சினேஷன் இருக்கா? வேற என்ன கேன்சருக்கு வேக்சினேஷன் இருக்கு? சர்விக்கல் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கு ஹெச்பிவி வேக்சினேஷன் இருக்கு. இது சுமார் அதான் இது எவ்வளவு ஏர்லியா போடுறதுமோ அவ்வளவு நல்லது. இப்போ சிங்கப்பூர்ல எல்லாம் 14 வயசுக்கு இடையில இப்போ போடுவாங்க. இப்போ இது கட்டாயம் இல்லை, ஆனால் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் எல்லா பெண்களையும் போடுவாங்க. இது அவசியம் போட்டுக்கொள்ள வேண்டியது. ஏன்னா இது 99% கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ லிவர் கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் வேக்சின் இருக்கு. சில மாதிரி லிவர் கேன்சர் வராமல் இருக்கு. இது ரெண்டு தான் முக்கியமாக வேக்சினேஷன் போட்டு குறைக்கக்கூடிய கேன்சர்ஸ். For liver cancer, hepatitis B vaccination is given, and that's given in most countries at birth, at within a few days, at 1 month and 6 months, and that usually gives lifetime immunity to hepatitis B, which is used to be one of the common causes of liver cancer, especially in Asia. For hepatitis C, that's another liver virus. We don't have a vaccination as yet, but there's very effective treatments. So some hepatitis C often is received if people had blood transfusions a long time ago, or from other types of exposure. If someone's diagnosed with hepatitis C, we have very effective treatment with a liver specialist, and usually within 2 or 3 months they can eradicate the cancer and reduce the risk of getting liver cancer. So it's not a vaccination, but a treatment. இந்தியால எப்படி இருக்கு சிச்சுவேஷன்? என்ன வேக்சின்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு? இந்தியால சர்விக்கல் வேக்சின்ஸ் இப்பதான் வி ஆர் நடைமுறைக்கு ஸ்லோவா வந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இப்பதான் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சர்விக்கல் வேக்சினுக்கு. அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் இஸ் ரொட்டீன் பார்ட் ஆஃப் நியோனேட்டல் வேக்சினேஷன். ஸோ அந்த சைல்டு வேக்சினேஷன்ல ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ சர்விக்கல் வேக்சின் இப்போ ஸ்லோவா ப்ரொமோட் பண்றோம். பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். ரொம்ப அவேர்னஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி. பட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட் சர்விக்கல் வேக்சின்ஸ் பிகாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் இன் ப்ரிவென்டிங் cervical cancer. 99% effective in preventing cervical cancers. So இப்ப எல்லாருக்குமான கேள்வி முதல்ல டாக்டர் இளஞ்சேரன் சொல்லுங்க. Is there hope for cancer patients? என்ன recent advances உங்க ஃபீல்ட்ல வந்திருக்கு? நிச்சயமா ஹோப் விடவே கூடாது. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி கேன்சர் மரண தண்டனை இல்லை. அதனால அறிகுறிகள் ஏர்லியா தெரிஞ்சு ஏர்லியா சீக்கிரமா போனா முற்றிலும் குணப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப கைனகாலஜிக்கல் கேன்சர்ஸ்ல முக்கியமா நான் சொன்ன முன்னேற்றம் இந்த ஹெச்பிவி வேக்சின், அது ரொம்ப பெரிய முன்னேற்றம். ஏன்னா அதுக்கு எந்த வித சோதனைக்கு போகாமலே தடுக்கக்கூடிய இது ஹெச்பிவி வேக்சினேஷன் போட்டா பேர்ஸ்மேட் பண்ற ஃப்ரீக்வன்சி குறைக்கலாம். அதோட முற்றிலுமா தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. மற்ற 2 கேன்சர்களுக்கும் இன்னும் கீமோதெரப்பி, இப்போ புது கீமோதெரப்பி எல்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒவேரியன் கேன்சர்ல இப்போ இந்த BRCA1 பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த பாப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி அட்வான்சஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இந்தியாவில் இருக்க அதிகமா ஏற்படுறது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய். இது முற்றிலுமாக வராம தடுக்கக்கூடிய ஒரே நோய் இதுதான். அதனால பெண்கள் அவேர்னஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம். நல்லா சொன்னீங்க. டாக்டர் சோமா, உங்க ஃபீல்ட்ல என்ன அட்வான்சஸ் வந்திருக்கு? ஹோப் இருக்கா? Yeah, I think there's hope, and I want to answer in 2 ways. One, the best, like Dr. Ilanjaran said, is prevention by taking any actions with vaccinations. The next best thing is early detection. So that's doing what Dr. Mutia said with mammograms, pap smears, colonoscopies, and the next best thing is noticing symptoms. If someone has symptoms, don't be scared to go to a doctor. Many of us are very fearful of seeing a doctor. If we have symptoms, we're worried, what if it could be cancer? So I don't want to see a doctor. So it's better to try to identify it early and soon, and then you can
treat it, most of the time it won't be cancer. Most of the time it will be some other cause, but if it is, it can be treated soon. And finally, in terms of treatment, there's a lot of advances in chemotherapy. In fact, a lot of the time we don't use chemotherapy anymore because we use immune therapy, or we use targeted therapy, which is just oral medications. Even for very aggressive cancers like lung cancer, many patients just take one pill a day, and that can stop their cancer from growing. So it's not as scary as what many people think about when they think about chemotherapy. You're not going to lose your hair and throw up and have vomiting and be very bedbound. Many people can still be very active. And finally, even if treatments are not working, we have a lot of medicines to help support patients and keep them as symptom-free as possible. டாக்டர் முத்தையா, உங்க ஃபீல்ட்ல என்ன லேட்டஸ்ட் அட்வான்சஸ் இருக்கு? டெஃபினட்டா நிறைய அட்வான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி ஏர்லி டிடெக்ஷன்ஸ் இஸ் கீ டு கியூர் கேன்சர் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் ரேடியேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு ரேடியேஷன் ஹஸ் க்ரோன் ஃப்ரம் 1970s இருந்து இப்போ வரைக்கும் வி ஹவ் எவால்வ் சோ மச். 1970s வி யூஸ்ட் கோபால் தெரப்பி ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட். அண்ட் அப்போ வந்து வி ஹேட் மெனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். அதாவது வந்து கேன்சர் செல் சாகிறத போக நார்மல் செல்ஸும் நிறைய வந்து டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது. இப்ப தென் வி ஹேட் லீனியர் ஆக்சிலரேட்டர், அதுல இன்னும் ஃபோக்கஸ் ரேடியேஷன். நவ் வி ஹவ் கான் டு புரோட்டான் தெரப்பி. புரோட்டான் தெரப்பி அப்படிங்கிறது பர்டிகுலர் டியூமர் செல்ஸை மட்டும் கொண்டுட்டு அண்ட் நார்மல் செல்ஸை ஜாஸ்தியா ஸ்பேர் பண்ணி அண்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸை ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ரேடியேஷன் வந்து அகெயின் பாலியேட்டிவ் கேர், அதாவது எண்ட் ஸ்டேஜ் டிசீஸ்ல பெயின் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா மெடிகேஷன்ஸ் போக ரேடியேஷன் வில் ஹெல்ப் இன் ரெடியூசிங் பெயின். ஸோ அதுவும் வந்து இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைனல் கொஸ்டின் சார். ஆக்சுவலி ஃபைனல் கொஸ்டின், இப்போ ஆக்சுவலா ஃபியரா இருக்காங்க. இப்போ அடுத்த சர்ஜரிக்கு போறாங்கன்னா கேன்சர் இருந்தா ஃபியரா இருக்காங்க. அது எதுவும் பிளட் கேன்சரை தவிர வேற ஏதாவது கேன்சர்ல வந்துட்டு நம்ம ஃபியரா இருக்கணுமா, இல்ல ஏதாவது ப்ரிகாஷன்ஸ் இருக்கா, எதுவும் என்ன இந்த மாதிரி அது சர்ஜரிக்கு போலாமா, இல்ல என்ன உங்களோட ஐடியாஸ்? சொல்லுங்க. கேன்சரை பொறுத்த, அதாவது சர்ஜரிக்கு அறுவை சிகிச்சைக்கு போட பயப்பட தேவையே இல்லை. அதுவும் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆரம்ப நிலையில போனா அறுவை சிகிச்சை மூலம் போதும், வேற கீமோதெரப்பி வேண்டியதில்லை, ரேடியேஷன் தெரப்பி வேண்டியதில்லை. அதனால பயம் இருக்கக்கூடாது. முதல்ல டாக்டரை போய் பார்த்து அவரோட பேசி அவர் என்ன சொல்லுவான்னு கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலாம். கேன்சர்னாலே உடனே பயப்படக்கூடாது, தேவையற்ற பயம். அது கரெக்டா சொன்னீங்க. பயப்படவும் கூடாது, சீக்கிரம் போனா நம்ம காப்பாற்றவும் முடியும். அண்ட் பிசிக்கல் தெரப்பி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நமக்கு வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சர்ஜரியோட ரெக்கவரியும் நல்லா இருக்கும். நமக்கு மற்றபடி கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் எல்லாமே தாங்கிறதுக்கு உடம்புல சக்தி வேணும். ஸோ நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்க முயற்சி பண்ணணும், ஆக்டிவா இருக்கணும், படுத்த படுக்கையா இருக்கக்கூடாது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆக்டிவா நம்ம இருக்கோமோ எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே, சர்ஜரி, கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் மூணுமே சக்சீட் ஆகணும்னா, காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறையணும்னா நம்ம ஆக்டிவா இருக்கணும். ஸோ அந்த டாக்டரை கேட்டுக்கிட்டு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலான்னு கேட்டுட்டு எக்ஸசைஸை கட்டாயம் பண்ணணும், ஆக்டிவா இருக்கணும். அண்ட் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ், காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து ரொம்ப கட் டவுன் ஆகும். சார் சொன்ன மாதிரி வெறும் சர்ஜரி மட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கீமோதெரப்பி எதுவும் தேவைப்படாது. இதுவே ரொம்ப லேட் ஸ்டேஜ்ல போனோம் அப்படின்னா எல்லா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவைப்படும். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து பேசிக்கா ஐயா இருக்கும். அண்ட் இந்தியாவை பொறுத்த அளவுல இருக்க பெரிய உமன் பொறுத்த அளவுக்கு இருக்க பெரிய இது என்ன அப்படின்னா, தே ஹேவ் தட் இன்ஹிபிஷன். வெளியில போய் எனக்கு வந்து அதாவது வந்து மாதவிடாய் தாண்டி எனக்கு ரத்தம் படுதுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கூச்சம், இல்ல மார்புல கட்டி இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கூச்சம். சோ இதை பிரேக் பண்ணி உமன் வெளியில வந்தோம் அப்படின்னாலே எனக்கு தெரிஞ்சு ஹாஃப் ஆஃப் த கேன்சர்ஸ் வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல டயக்னோஸ் பண்ணிடலாம். உமன் வந்து ஐயோ நம்மளுக்கு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கே ஒரு கூச்சத்தை விட்டு வெளியில வர்றதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கே தவிர, அண்ட் அதை சொல்லும் போது மிச்ச மக்களும் அதை அனுசரிச்சு இல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னு புஷ் ஃபார்வர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாவே கேன்சர் வந்து ஈஸியா ஏர்லியா டிடெக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் இட் இஸ் more curable. இப்ப இருக்கிற அட்வான்சஸ்ல கேன்சர் ஹஸ் பிகம் அ கிரானிக் டிசீஸ். முன்னாடி மாதிரி லைஃப் சென்டென்ஸ் கிடையாது. And the earlier we detect and the more prevention we can do, screening, we are in a different time where everything is available. நம்ம நல்லா கியூர் பண்ற வாய்ப்பும் கூட. இப்ப எங்க பிளட் கேன்சர் ஃபீல்ட்ல கார் டி செல்ஸ்ன்னு இருக்கு. அது வந்து அந்த டியூமரை டைரக்ட் பண்ணி வர்ற ட்ரீட்மெண்ட்.
ஸோ நம்ம ஓன் இம்யூன் சிஸ்டமே டியூமரை வந்து கேன்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சு அழிக்கக்கூடிய டெக்னிக் எல்லாம் வந்துருச்சு. இப்ப இது பிளட் கேன்சர்ல இருக்கு, லிம்போமா அந்த மாதிரி இடங்கள்ல, இப்ப மத்த சாலிட் கேன்சர்லயும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் தான். ஸோ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா வச்சுக்கிறோமோ, அதாவது ஆரோக்கியமா சாப்பிடுறது, ஆரோக்கியமா எக்ஸசைஸ் பண்ணி நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் வாழறது, ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கிறது, எல்லாமே இன்ஃப்ளமேஷனையும் குறைக்கும், கேன்சரையும் குறைக்கும். ஸோ கேன்சர்னா பயப்பட வேண்டாம். எல்லாரும் கட்டாயம் வந்து ஏர்லியர் ஸ்கிரீனிங், டிடெக்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்குங்க. ஸோ நான் வந்து இது wraps up நம்மளோட கொஸ்டின் டிஸ்கஷனை. ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லா பேனலிஸ்ட்க்கும், டாக்டர் இளஞ்சேரன் அண்ணன், டாக்டர் சொமா, டாக்டர் முத்தையா, என்னோட கோ மாடரேட்டர் பழனியப்பன், அண்ட் NPNA ஆர்கனைசர்ஸ் டாக்டர் பழனியப்பன், டாக்டர் தில்லை கண்ணப்பன், அண்ட் த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வைரவன் அண்ணன். எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு. இது ரொம்ப டைம்லியான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இப்ப நிறைய நம்ம கேன்சரை பத்தி கேள்விப்படுறோம். எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும். தயவு செஞ்சு ஸ்கிரீனிங் பண்ணுங்க, ஏர்லி டிடெக்ஷனுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க, அண்ட் பயப்படாதீங்க. Very good job, Dr. Mutharaga. Amazing, like you said, extremely well renowned and knowledgeable panelists we had today. Thank you all, and great question. Dr. Mutharaga herself could be the panelist, and she was doing part of that also in addition to being the moderator. And thank you, Panipan. When I was introducing Panipan, I forgot to say he was a great help for the NPNA conference when he went to Malaysia. He did a lot, only just from the medical side, but he also on coordinating and making things happen and doing the magazine and everything. And he's he's very willing to jump in and help. And in the future, we're going to ask Vairavan Anand to lead some of the projects that we are planning to have in India. Panipan, you're doing an amazing job. Keep it up, and then we can. Thanks, Sachi. Thanks, Anay. Thanks. NPNA எல்லாருக்கும் மையப்பண்ணன், அருணாச்சலம் டாக்டர் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். தில்லையாச்சி, பழனியப்பண்ணன், அதர் டாக்டர்ஸ், எல்லா பேனல் டாக்டர்ஸ்க்கு, அடுத்து NHC மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். அடுத்து you should reach out to him. He can initiate a lot of activities and be supporting your programs. Thank you. Wonderful. So நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். This is a superb panel. பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து கலந்துக்கிட்ட பேனலிஸ்ட்லாம் வந்து வெரி யூனிக். அவங்க ஸ்பெஷாலிட்டியில ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள். இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு கெட் தீஸ் பீப்புள். இவங்க எல்லாரையும் வந்து ஒன்றிணைத்து இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து சிறப்பா நடத்த முடிஞ்சதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் கோஸ் டு அவர் சீஃப் கெஸ்ட், ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் டுடே, டாக்டர் வைரவன் ராமநாதன். அவங்க he took the time and the efforts to come for this program. We feel very honored and we are very happy, Nagarathar Physicians of North American International, to collaborate with Alagappa Educational Trust and Foundation, Karakudi, and I'm pretty sure that we are going to do a lot of great things to benefit our community. So thank you very much for participating, Anna. And ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா உங்களுக்கு நான் சொல்லணும், இதுல பாதி கொஸ்டின் வந்தது வந்து அழகப்பா நர்சிங் காலேஜ்ல இருந்து ப்ரொஃபசர்ஸும் டீச்சர்ஸ்ல இருந்து எனக்கு இதுல வந்தது வந்து எனக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகி வெப் டீம்ல ஃபார்வர்ட் ஆகி வந்திருக்கிறத நான் பாக்குறேன். ஸோ அழகப்பா நர்சிங் காலேஜ் வந்து நாட் ஓன்லி லைக் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஃபண்டாஸ்டிக் கொஸ்டின்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கொஸ்டின் அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் நர்சிங் காலேஜ்ல இருந்து, அழகப்பா நர்சிங் காலேஜ்ல இருந்து. ரீசெண்டா நடந்த பழனி கேம்ப் வந்து they have done a fantastic job. So NPNA clinic and NPNA team, நல்ல job. Go off the YouTube. And we are going to almost close to conclude. So we wanted to thank you, the entire panel, moderators, Dr. Mutharaga and Dr. Palniyappan, physiotherapist. Thanks for the excellent moderation, Dr. Mutharaga. You are fantastic always.
and Dr. Muthaya from Vadamalayan Hospitals from Dindikal, and then we have a veteran, Dr. Ilancheran Annan, superb, it was fortunate to have him here, and Dr. Soma from Seattle, fantastic, Armiana team, and we had Dr. Tillaya moderating together, informally. So romba nalla program, romba nalla irundhuchu. So I want to, as a formally as a president of the organization, I would like to thank everyone, including our chief guest and Alagappa Nursing College students and their professors and everyone, and including everyone in NPNA and NC, all the executive committees and the web team, Vairavan, to putting this together. Thank you very much for everyone. I'm going to have the web team still live program நல்லபடியா பண்ணோம். So இன்னும் liveல தான் இருக்கும். So now once Vairavan gets the program go offline, then we can get informal. Just hang on for a few minutes. And audience feedback அனுப்புங்க. உங்களுக்கு வேற என்ன டாபிக்ஸ் வேணும் விருப்பப்படுறீங்கிறதும் எங்களுக்கு சொல்லுங்க. சோ நாங்க அடுத்தடுத்த செஷன்ஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நாங்க பிளான் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Wonderful.